समस्तात्मनि ज्योतिर्मंडलवासितत्रिभुवने सर्वं भूतोदर्शनी अस्तु श्रीयेन्द्रधरौ स्वभीतिविहित स्वाज्ञानिलार्कानले श्रीमत्या श्रुतमूर्तिभङ्गचतुरे धीर्णे सदा ब्रह्मणि शङ्खचक्रे गतकमले पुस्तकं चान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानमुद्दालसहितरकरो मण्डलस्थसुधांशोः आसीन पुंडरीके दुर्गदर्शिर पूर्वो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विलसता दुर्गजुस्सामरूपः उद्युत्कोटि दिवाकरेन्द्र शुभकम्पीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवघनश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्याम् पुनिधिम् निरस्तलवणम् श्रीशङ्खचक्रांसितम् श्रीवैकुण्ठपुराधिपम् शुभगनुम् भूम्या पतिम् संशये संसाराद्भगतागत श्रमघन सर्वावकाश्य स्वयं श्रीसंशेषमुल्लसज्जनदहस्तितत्तटाको महान् निर्दिष्टेन महापतेन सुगमो येषां प्रसादादभूत् तीर्थं तत्त्वशुभं प्रकाशगतमस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदत्तैतराणि तृणाय वेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किय केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तानुसारिणी प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं बहुवीतानां षडगोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथ षडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मेण ब्रह्मगणचित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीरपुराट् षडगोपगद्यं वेदान्तवेदिकैतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गजटारिसंयविवराल्लब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीररुपूर्वहास्यजलजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवसन्तदेशिककारुण्यवीक्षास्पदम् वेदेरङ्गदुरीलसाधनविधम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तधारमनवद्य गुणम्बुदाग्र्यम् नारायणाचीतुर्यकृपाविषिक्तम् श्रीरङ्गनाथविजयकरमाश्रयामः शुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्वानवद्वरीष्कं दयानिधिं देहवृतां शरण्यं देवमैत्रेयो प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणानन्दवेदान्तयुग्मं श्रीमत्श्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वास्थभारं श्रीमत्श्रीरङ्गनाथाश्रयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्दं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं संशये देशिकेन्द्रम् वेदांत लक्ष्मण मुनीन्द्रकृपार्थबोधं तत्पादयुग्मधर्मीर्गुबृन्दराजम् त्रय्यन्त युग्मगतभूरि परिश्रमं त्वं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये नीलातुङ्गस्तनके जटीसुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं स्वं कुटिशतशिरसिद्धवत्याभयन्ती सोच्छिष्टायां सजिर्गणिनय्या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इहतिलं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயற்புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் என் இசையால் பாடி கொடுத்தாள் பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடற்குடிய தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல வல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர் சென்னை விதியந்த விம்மாத்மம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு श्रीविष्णु चित्त कुलनंदन कल्पवल्ली श्रीरंगराज हरिजन्मन योग दृश्यां साक्षात्मां करुणया कमला निवान्यां गोदामनन्य शरण शरणं प्रपद्ये வேயர் புகழ் வில்லிபுத்தூர் ஆடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணு சித்தன் தூய திருமகளாய் வந்த அரங்கனாருக்கு துழாய்மாலை முடியூடி கொடுத்த மாதே ஏயமுடன் திருப்பாவை பாட்டார் ஐந்தும் நெய்யுரைத்த தையொரு வெங்கட்பாவாலை ஆயபுகள் 343 அன்புடனே அடியேனு கருள் செய்தியே சோமனை வாடத்து சுற்றம் விளக்கெரிய ரூபம் கமல சூரனே கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவந்தாள் விரவாய் மாமி ரவலை எழுப்பீரோ உன்மகள்தான் ஊமையோ அந்தி செவிடோ அனந்தலோ ஏவ பெருந்துகள் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் மறைந்து நாமம் பலவும் நவிந்தேரோ என்பாய். நேற்றுக்கு பாசனம் கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு நெய்வான் பரந்தனான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம். போது கலமுடைய பாபாய் எழுந்திரார்
பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் விளங்கானை வல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தார் ஆவாகென்று ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய் அப்படின்னு ஆச்சாரியத்துல ஏற்கனவே ஆசிரித்து சாஸ்திர சிரவணம் பண்ணிருக்கிறவர்கள். அந்த ஆச்சாரியன் ஏற்கனவே ஆன்மீகத்தையும் சாதித்து இவர்களுக்கு மேற்கொண்டு உபய வேதாந்தத்தை இல்லையா அந்த தாற்பரிய அர்த்தங்களை சொன்ன பின்பு அந்த தங்களுக்கு அந்த ஆச்சாரியனை உபசதனம் பண்றதுக்கு தற்பூர்வகமான தங்களுக்கு ஆச்சாரியனுக்கு ஆசிரியத்ததனால் ஏற்பட்டதான இதுவரை உள்ள பிரயோஜனங்களை பதில் சொல்லிட்டு மேற்கொண்டு ஆச்சாரியனை ஆசிரியப்பதில் சென்று சேவித்து மேற்கொண்டு சாஸ்திர சிரவணம் பண்றது தங்களுடைய உற்சாகத்தை இந்த பாசத்தை சொல்றா அப்படின்னு இந்த பாசத்துக்கு நம்முடைய பூர்வர்கள் நிகழ்வாங்க. கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மெய்வான் பரந்தனகான் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை வந்து கூவான் வந்து நின்றோம். கீழ்வானம் வெள்ளென்று கீழ்வானம் அப்படிங்கிறதானது அதாவது பிராச்சி சந்தியா காட்சி அத்தர்நிஷாயா பிரஜா திருஷ்டே ரஞ்சன ஸ்ரீரபூர்வா பக்தி வேதான் பாதுமே வாஜிவத்ரா ராகீஷாத்யா வாசுதேவசிய மூர்த்தி அப்படின்னு இந்த உத்தரார்த்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹயக்ரீவன் நமக்கு பண்றதான அனுகிரகம் அப்படின்னு இதை சொல்றார். அது என்னன்னு கேட்டா பிராச்சி சந்தியா. பிராச்சி சந்தியாங்கிறது தான் கீழ்வானம் வெள்ளென்று சொல்ல முடியாது. பிராச்சி சந்தியா காத்து அந்தர்நிஷாயா. சுவாமி என்ன சாதிக்கிறார், எப்படி பிராச்சி சந்தியா பிராத்த சந்தியா காலத்துல எப்படி வானம் வெளுக்கிறதோ அதுல இருந்து கருமை எல்லாம் போய் இருட்டெல்லாம் போய் எப்படி வெளுக்கிறதோ அப்படி நம்முடையதான மனசும் அதுல சகல அந்தகாரங்களும் சகல அஜானமாக இருளும் விலகி நம் மனசுல ஞானமான பிரகாசம் ஏற்படுது. அந்த பிரகாசத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர் பக்தி வேதா பாசுமே வாஜிவத்ரா வாகீஷாத்யா வாசுதேவசிய மூர்த்தின்னு சொல்லி சகல வேதங்களையும் வேதங்களுக்கு பக்தாக இருக்கக்கூடிய பகவான் ஹயக்ரீவனுடையதான திவ்ய மூர்த்தியானது என்னுடைய மனசுல இருளையெல்லாம் போக்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. எதை போல கேட்டா பிராச்சி பிராச்சி சந்தியா காட்சி அந்தர்நிஷாயாக பிரஜா திருஷ்டே அஞ்சன ஸ்ரீரபூர்வா. அதாவது ஆச்சாரியன் உண்டாக்கிற ஞானத்தாலே மனசானது அஜானமாக இருளெல்லாம் விலக்கி பிராச்சி சந்தியா போல பிராச்சி சந்தியாங்கிறதானது அதான் கீழ் வானம் கிழக்கு திசையில வானமானது நன்கு வெளுத்தது அப்படிங்கிறத ஆச்சாரிய உபதேசத்தினால அடிப்படையாக மனசுல இருக்கக்கூடியதான அந்த அஜானமாகிற அந்த காரங்கள் இருள் எல்லாம் விலகி ஞானம் பிரகாசிக்கிறபடியே சொல்றது கீழ்வானம் வெள்ளென்று. எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தனார். எருமை அப்படின்னாக்க ஏற்கனவே சொன்னோம், எருமைங்கிறதானது கருத்த நிறத்தினாலையும் ஸ்தூலமாக இருப்பதாலையும் நல்வழியை மறைக்கிற காரணத்தாலையும் இங்கே எருமைங்கிறதானது தமோ குணத்தை குறித்து அந்த ரஜோகுண தமோ குண பிரதிகள் சொல்றது. அப்படிப்பட்ட எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தனகான். சிறுவீடு அப்படிங்கிறதானது கேவல ஐஸ்வர்யாதி புருஷார்த்தங்களை அதை விரும்பி போகிறது. அது மேய்வான் பரந்தனகான். மேய்வது அப்படிங்கிறதானது ஒரு அல்ப வஸ்துல அதிக நாட்டம் கொண்டு அந்த வஸ்து புதிக்கிறதா மேய்வது சம்பத்துக்கு அர்த்தம். இன்னும் உசந்த வஸ்துக்களை வச்சுன்னு பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிச்ச வஸ்து இன்னும் வைசுதேவாதிகள் பண்ணி வச்சு சாப்பிடுறது மேய்வது அமல் செய்வதற்கு. மேய்வதுங்கிறது என்னன்னு கேட்டா ஆடு மாடுகளை போல இல்லையா, அதாவது அல்ப திரவியங்களை முறை இல்லாமல் சாப்பிடுறதுக்கு அதான் மேய்வது. சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தனகான். சிறுவீடு வீடு சப்தத்துக்கு மோட்சம்னு அர்த்தம் இல்லையா, புருஷார்த்தம்னு அர்த்தம். சிறுவீடு அல்ப புருஷார்த்தங்களாகிற ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்கள் இருக்கு, அவைகள்லாம் சிறுவீடு இல்லையா. நானா சம்பிரதாய பெருவீடு அப்படின்னு பதம் உண்டு இல்லையா. பட்டர் பண்ண கைதுக்கு புறான உபன்யாசத்துக்கு அந்த விஞ்ஞாசத்துக்கு ஈடுபட்டு பெருமாள் சொன்னாராம் இல்லையா, இந்தே உங்களுக்கு பெருவீட்டை தந்தோம்னு சார். பெருவீடு மோட்சமாகிற பரமபதத்துக்கு வாச்சக சப்தம், சம்பிரதாயத்தை அடிக்கடி உபயோகப்படுத்துற சப்தம். அந்த பெருவீட்டுக்கு பிரதியோகி என்னன்னு கேட்ட சிறுவீடு. சிறுவீடு அல்ப புருஷார்த்தங்களாக ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்கள். இந்த மனசு ஐஸ்வர்ய கைவல்யம், அதாவது தாமச குண பிரகிருதிகள் எல்லாம் இந்த ஆச்சாரியனை ஆசிரியிக்காமல்
இல்லையா எருமை இல்லையா சிறுவீடு மேய்வான் பறந்தன. அவர்கள் எல்லாம் சுத்திரமான அல்ப புருஷார்த்தம், அதாவது ஆச்சாரிய ஆசிரியனம் பண்ணினவர்களுக்கு இல்லையா மனசில் உள்ளதான அஜானங்கள் எல்லாம் சுவாமி சாரிக்குமா பாச்சி சந்தியா காட்சி எந்த நிஷாயாக பிரஜா விஷயன்னு சொல்ல முடியாது. இல்லையா கீழ்வானம் வெள்ளன்றது ஆச்சாரிய ஆசிரியத்தினால மனசுல இருந்ததானே இல்லையா அந்த சம்சய விபரீயங்களாக அஜானமாக இருட்டெல்லாம் விலகி நன்னா ஞானமானது பிரகாசிக்கிறது. ஆச்சாரியன் ஆசிரிக்காதவர்களுக்காக அவர்கள்லாம் தாமச குண பிரகதிகளாக, அங்க எருமைங்கிறது தமோ குணத்துக்கு வாசக சப்தம், தமோ குணமானது ரஜோ குணத்துக்கும் உபலட்சணம், ராஜச தாமச குணங்களை உடையவர்களாக அவர்கள் எல்லாம் சிறுவீடு சொல்லக்கூடிய அல்ப புருஷார்த்தங்களாக ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களை இல்லையா அதை புதிப்பதற்கு அவர்கள் பிறந்தார்கள். ரொம்ப துறையோட இல்லையா, அதாவது சத்துவகுணம் உள்ளவன் பகவத் பிராப்திக்கு எப்படி துரிக்கணும் அப்படி ராஜ தாமச குணங்கள் உள்ளவர்கள் அல்ப புருஷார்த்தத்தை துரித்து மெய்வான் பிறந்தன. மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து இல்லையா உண்மை கூவுவான் வந்து நின்றோம். மிக்குள்ள பிள்ளைகள் என்ன அர்த்தம்? இப்ப ஆச்சாரிய ஆசிரியத்தவர்களை சொல்லியாச்சு. இப்ப ஆச்சாரிய ஆசிரியம் இல்லாமல் இல்லையா அந்த ராஜசாமி அல்ப புருஷார்த்தங்களை விரும்பி போனவர்களுக்கு சொல்லியாச்சு. மிக்குள்ள பிள்ளைகள்னா யாரு? இப்படி உத்கிருஷ்டமான சாத்வ குணத்தால் இன்னும் ஆச்சாரிய ஆசிரியிக்காதவர்களும் அல்பமான ரஜஸ்தம குணங்கள்னால இல்லையா இன்னும் சுத்த புருஷார்த்தங்கள் நாடி போகாதவர்களுமாக சாமான்யமாக திருந்தக்கூடிய சம்சாரிகள் இருக்காரு. அவர்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே திருந்தவர்கள் கீழ்வானம் வெள்ளென்று இல்லையா, திருந்தத்துக்கு பிரசக்தி இல்லாதவர்கள் இல்லையா மெய்வான் சிறுவீடு மெய்வான் பிறந்தன. மிக்குள்ள பிள்ளைகள் என்னத்தோம் இல்லையா, அதாவது அனுபயர்கள். சுவாமி இல்லையா சாஸ்திரிய நியமனாதிகாரத்துல அழகா சொல்ற, ஒரு பிரபன்னமானவன் பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்துல முன்னடி பார்த்து நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் 3. 1 அனுகூலர்கள், பிரதிகூலர்கள், 2 அனுபயர்கள். அனுபயம்னா 2 மற்றவர்கள் இல்லையா. அனுகூலர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க, அனுகூலர்கள் பகவத் பக்தர் பாகவதர். பிரதிகூலர்களாக பாகவத துவேஷிகள், பகவத் விட்டுக்கள். அடுத்து அனுபயர்களாகிறவர்கள் இல்ல கேவல சம்சாரி. இவர்கள் பகவத் பக்தர்கள் இல்ல இல்லையா, இவர்கள் பகவத் துவேஷிகள் இருக்கு. இவர்களுக்கு தேக யாத்திரையை தவிர வேற ஒன்றையும் நோக்கு இல்லை. இப்படி போகிறவர்கள் அனுபயர்கள் சாட்சி. இதுல இந்த அனுகூலர்கள் கண்டா எப்படி வர்த்திக்க வேணும்னு கேட்டாங்க, அனுகூலர்கள் எல்லாம் பகவத் பக்தர்களான பாகவதர்களான அப்படின்னால அவர்களிடத்துல அவர்களை கண்ட விடத்துல இல்லையா அந்த சந்தன புட்பாதிகளை இல்லையா நிலாத்தீங்களையும் சந்தன புட்பாதிகளையும் கண்டார் போல அபிமத வஸ்துக்களை கண்டார்கள் போல அவர்களிடத்துல அனுகூலித்து வர்த்திக்க வேண்டும். அவர்களிடம் நிரதிசய பிரீத்தியோடு வர்த்திக்க வேண்டும். இதுல இந்த பிரதிகூலர்களான பகவத் தேசிகள் இருக்கா இல்லையா, அவர்கள் கண்ட விடத்துல சர்ப்ப அக்னியல்ல கண்டது போல விரும்பி வர்த்திக்க. அவர்களை பார்த்தாலே ஒதுக்கி போறணும். ஏன்னா இவர்கள் பகவானையும் பாகவதர்களையோ ஆச்சாரியர்களோ தூஷிக்க போறா, அதை ஏன் காது கொடுத்து கேட்பானே, இல்ல அவர்களுக்கு ஏன் நாம இல்ல அனாவசிய வாக்குவாதம் பண்ணுவானேன்னு சொல்லிட்டு அவர்களை கண்ட விடத்துல சர்ப்பம் அக்னி இவைகளை கண்டால் எப்படி ஒதுக்கி வர்த்திப்போமோ அது மாதிரி ஒதுக்கி வர்த்திக்க வேண்டும். அனுபயர்கள் இருக்காரு இல்லையா சம்சாரிகள், அவர்களை கண்ட விடத்துல காட்டல் ஒட்டாதிகளை கண்டது போல இல்லையா அவர்களை துணிக்கரிச்சு அவர்களை உபேட்சிக்க வேண்டும். சுவாமி சொல்லக்கூடாது இல்லையா, சம்சாரிகளாக இல்லையா தேக யாத்திரா நிஷ்டர்களா மாத்திரம் இருக்கிறவர்களை அவர்களை உபேட்சிக்க வேணும்னு சாச்சா அப்புறம் அவர்களுக்கு என்ன கத்தி. அதனால சுவாமியுடைய திருவுள்ள அவர்களை உபேட்சிக்க வேணும்னா என்னன்னு கேட்டா அவர்களை உபேட்சிக்கிறது டெஸ்ட் இல்லையா. ஒரு சம்சாரியா இருக்கிறவன ஏன் ஒண்ணு விசேஷ ஞானம் ஏற்படாதவன தேக யாத்திரா மாத்திரம் நிஷ்டனா இருக்கிறவன முதல்ல உபேட்சிச்சால் என்ன பண்ணுவார், அவன் என்ன பண்ணுவங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா. அவனும் திரும்பவும் வெறுத்து இல்லையா இதோட நமக்கு சகவாசம் வேணாம்னு சொல்லி போறான்னாக்க, நம்ம உபேட்சித்தான்னு சொல்லி போறான்னாக்க அவன் திருந்தத்துக்கு சக்தி இல்லாத இல்லையா. ஒரு
ஒரு பாகவதனால ஒரு மகானால உபேட்சிக்கப்பட்டு ஐயோ இவர் நம்ம உபேட்சிக்கிறாரு, இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு திரும்ப மேலும் இதோடு அனுபவித்தாராகில் அவன் அந்த உபேட்சையானது அவன் கை கொள்ளத்தக்கவனா கை கொள்ள தகாதவனான்னு காட்டி கொடுக்கும். அதுக்காகத்தான் சுவாமி காஷ்ட லோஷ்டாதிகளை, காஷ்டம்னாக்க வெறும் கட்டை, லோஷ்டம்னா மண்ணங்கட்டி, இவைகளெல்லாம் கண்டது போல அவர்களை உபேட்சிக்க வேணும் காட்டுகிறார், திருணவத்கரித்து வர்த்திக்க வேணும் காட்டுகிறார். இப்போ அவர்கள ரெண்டு பிரிவு இருக்கு. அவர்கள திருத்தக்கூடியவர்கள் இருக்கா, திருத்தப்பட முடியாதவர்கள் இருக்கா, அதை அறிந்து அவர்களுக்கு பிரவர்த்திக்கணும். இப்போ கீழ்வானம் வெள்ளென்று இல்ல சத்துவகுண பிரகிருதிகளாக ஆச்சாரியனா ஆசிரியத்தவர்களுக்கு இல்லையாது. எருமை சிறுவீடு மேய்பான்னு சொன்னா அனுகூல பிரகிருதிகளை சாச்சாச்சு, பிரதிகூல பிரகிருதிகளை சாச்சாச்சு. ஆச்சாரியனை ஆசிரியனம் பண்ணவர்கள் எல்லாம் அனுகூல பிரகிருதிகள், ததாசிரியம் இல்லாதவர்கள் எல்லாம் பிரதிகூல பிரகிருதிகள். மிக்குள்ள பிள்ளை மிக்குள்ளன்னு பேலன்ஸ் பாக்கி உள்ளவர்கள் இருக்கா இல்லையா, அந்த மிக்குள்ள பிள்ளைகளுக்கு சப்தத்தால் முதிராத ஞானமுடையவர்கள் காட்டுறது. அதே சமயத்தில் அவர்கள் திருத்தப்படத்தக்கவர்கள் காட்டுறது. இந்த மிக்குள்ள பிள்ளைகளை போவான் போகின்றாரைனா நல்வழி அறியாமல் தீவழி அறியாமல் ஏதோ ஒரு வழியில போவான் போகின்றார்கள், இல்ல போவதே பிரயோஜனமாக போகிறார். இவர்களுக்கு போவதுதான் பிரயோஜனம். நாம போகிற வழி நல்வழியில் அறிந்து போகிறார்கள் இல்லை, நாம வழியை போகக்கூடிய வழி தீய வழியில் அறிந்து போகாதிருக்கிறார்கள் இல்லை. நல்வழி தீவழி என்று மார்க்கத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை அறியாமல் போவதே பிரயோஜனமாக போகிற இந்த அறிவிலிகள் இருக்காளே, அந்த அறிவிலேடர்களை திருத்தப்படக்கூடியதான பிரசக்தி உள்ளதான அவர்தான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளை அவர்களை போகின்றாரை போகாமல் காத்து, அவர்கள் அதே வழியில கேவல தேகயாத்தா சேஷமான வழியில போகின்ற அவர்களை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம். அவர்களை சேர்த்து ஆச்சாரிய ஆசிரியத்துக்கு அவர்களுக்கு ஆச்சாரியத்தை ஆற்றுப்படுத்துமாறு அவர்கள் கொண்டு செல்வதற்கு உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம். இப்படிப்பட்ட இந்த அதிகாரியை உன்னோட போனா ஆச்சாரியனுக்கு சேர்ப்பிக்கிறதுக்கு நீ புருஷகாரமாயிருந்து சேர்ப்பிக்க வேணும் என்று உன்னை பார்த்த மாத்திரத்தினாலே ஆச்சாரியன் சந்தோஷத்தை அடைந்து இவர்களை கட்டாட்சிப்பதுங்கிற காரணத்தாலே போகின்றாரை போகாமல் காத்து இவர்கள் ஆச்சாரியத்துல சேர்ப்பிப்பதற்காக உன்னை கூவான் உன்னை அழைப்பதற்கு உன்னை கூப்பிடுவதற்கு வந்து நின்றோம். கோதுகலமுடைய பாவாய் என்ன கேட்டா என்ன கௌதூகலம் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா, அதாவது பகவானிடத்துல தான் பிரீதியோடு பக்தி உள்ளவளாக மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரையும் பகவானிடத்துல பிரீதி உள்ளவளா பக்தி உள்ளாக பண்ண வேண்டும் என்கிற விஷயத்துல பகவானை தான் ஆசிரியத்திருப்பதோடு இல்லாமல் எல்லோரையும் பகவான் ஆசிரியிக்க பண்ண வேண்டும் என்பதுல குதூகலமுடையவளான கௌதூகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் இல்லையா. இப்ப அங்க போற இடம் என்ன இல்லையா, பாடி மாவாய் கலந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்து பாடி தலை கொண்டான். மாவாய் விளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன், இது மூணுமே ஆச்சாரியனுக்கு அசாதாரண நிர்தேசம். மாவாய் பிளந்தானை அப்படிங்கிறது தன்னுடைய உபதேச அனுஷ்டானங்களின் மூலமாக தன்னுடையதான சாத்விகமான தபஸின் மூலமாக சிஷ்யர்களுடையதான இந்திரியங்கள் மனசு இவைகளை எல்லாம் அடக்கி கொடுக்கக்கூடியவன் ஆச்சாரியன். அடக்க வேண்டியவைகள் எல்லாம் சுலபமாக அடப்பதற்கு எதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஏதத் சர்வம் குரு பக்தியா குருடோ செஞ்சதா ஜெயிக்க வேண்டியதான இந்திரியங்கள், ஜெயிக்க வேண்டியதான இந்திரிய வியாபாரங்கள் இவைகள் எல்லாம் ஜெயிப்பதற்கு குரு பக்தி தான். அசங்கல்பா ஜெயத் காமம் குரோதம் காம விவர்ஜனாது அர்த்தயனத்தேட்சயா லோபம் பயம் தத்வாவ மனுஷனாது ஆன்வீட்சிக்கா சோகமோகோ தம்பம் மகதுபாசையா யோகாந்தராயான் மௌனேன ஹிம்சாம் காயார்ஜனீகயா கிருபையா பூதகம் துக்கம் தெய்வம் ஜஸ்யா சமாதினா ஆத்மஜம் யோகவீர்யேன நித்ராம் சத்வ நிஷேவயா ரஜசமஸ்த சத்துவேன சத்வந்த உபசமேன ஏதத் சர்வம் குரு பக்தியா புருஷோ சஞ்சசா ஜெயேன்னு நாரதர்
தர்மபுத்தருக்கு உபதேசிக்கிறார் ராஜசூய யாகத்தில். அதாவது இந்திரிய ஜெயம் பண்ணாதவர் இல்லையா, அடக்க வேண்டியதெல்லாம் அடக்காத பட்சத்துல இல்லையா பகவான் ஆசிரித்து அவரை பெற முடியாது. அதுக்கு சொல்ற அசங்கல்பாது ஜெயத் காமம். இந்த காமங்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதாவது பார்க்கிற விஷயங்கள்லாம் அல்பமான சுற்ற விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஆசை உண்டாகி அந்த ஆசைப்படுற வஸ்து பெற்றாலும் தரிக்க மாட்டாது ஏற்படக்கூடியதானே அந்த காமம் இருக்கு. அந்த காமத்தை எதை கொண்டு ஜெயிக்க வேணும்னா அசங்கல்பாது காமம் ஜே. அசங்கல்பம் என்ன அர்த்தம்? சங்கல்பம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா, இப்பொழுது நான் ஆசைப்படுகிற வஸ்துவை நான் பெறுவதற்கு பிரவர்த்திக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது சங்கல்பம். அசங்கல்பம் என்ன அர்த்தம்? இந்த ஆசைப்படுகிற வஸ்துவை நான் ஒரு நாளும் பெறுவதற்கு பிரவர்த்திக்க போவதில்லை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இந்த நமக்கு எந்த வஸ்துவில ஆசை பகவானை தவிர இல்ல பாகவதர் சொல்லி திருவடிகளை தவிர ஆச்சாரியன் திருவடிகளை தவிர வேற எதிரியாலும் பகவத் ஆராதனை பகவத் பாகவத ஆச்சாரிய இல்லையா கைங்கரிய ஆராதனங்களை தவிர வேற ஒரு குற்ற விஷயத்தில் நமக்கு பற்று ஏற்படும் பொழுது அந்த பற்றை நிச்சயமா நான் நிறைவேற்றிக் கொள்ள போவதில்லை, அதுக்கு நான் ஆகாரம் கொடுக்க போவதில்லைன்னு அதை திருடமா கட்டுப்படுத்தினால்தான் அந்த காமத்தை ஒழிக்க முடியும். இல்ல இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு அழைக்கணும்னு பார்த்தாக்க இல்லையா, அப்புறம் நாளைக்கு இன்னும் அது அதிகமாகும் இல்லையா. அது துஷ்பூரம்னு பேர் இல்லையா. ஒரு குழி வெட்டி வச்சிருந்தா அதை மண்ணை போட்டு அடைச்சுடலாம். இந்த காமம் சூறா புரியுது இதுல இல்லையா, மண்ணை வெட்டி போட போட இன்னும் குழியுடைய ஆழம் அகலமா அதிகமாகும் இல்ல. தூரா புரிதூருக்கு இறைநாள் அகன்றிருப்பன். இந்த காமங்கிறது தூரா குழி. இதை தவிர லோகத்தை மற்ற எல்லா குழியிலையும் இல்லையா கொஞ்சம் வசூல் எடுத்து போட்டா அந்த குழியானது அடைச்சு புந்து போய் வரும் இல்லையா. இந்த காமம் ஒண்ணுதான் சூறா குழி. அதுல அது எந்த வசுவோ ஆசைப்படுறதோ அந்த வசு அதுல கொஞ்சம் விட்டோம்னா அது நாளைக்கு இன்னும் அதிகமா வளர்ந்து இன்னும் அதிக வஸ்துக்கள் சாமானம் காமானலம் சமயம் துராபைகி மதுரவைகி சமயம் துராபைகின்னு பிரகலாத் சொன்னா பெருமாள் பாகவதத்துல ஏன் ஒரு பெரிய அக்னி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அந்த அக்னி அணைக்கணும். அணைக்கிறதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கவலைப்பட மட்டும் ஒரு 50 லிட்டர் நெய் இருக்கு விட்டு அணைச்சுடலாம்னு சொன்னாக்க 50 லிட்டர் நெய்யை விட்டா நெய் அணையுமா? அரை முட்டை எடுத்து விட்டாலே இல்ல மேல மேல இந்த 50 லிட்டர் நெய் வாங்கிட்டு அதுக்கு மேலே இன்னும் கொண்டாங்க. அப்படிதான் இல்லையா இந்த காமங்கிறதானது அதுக்கு இவ்வளவு ஈல்டாகிட்டோம்னாக்க அதுக்கப்புறம் நம்ம விட்டு வைக்காது. அதனால அசங்கல்பாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த வஸ்துவினுடையதான பூரணத்துல இந்த காமத்தினுடைய பூரணத்துல நாகம் பிரவர்த்தையேயம் நான் பிரவர்த்திக்க போகிறேன்னா சங்கல்பம், பிரவர்த்திக்க போவதில்லை அசங்கல்பம். அசங்கல்பாது ஜெய காமம். குரோதம் காம விவர்ஜனாது. குரோதம்ங்கிறத விடணும்னா என்ன பண்ணும்? காமத்தை விடணும். ஏன்னா பெறப்படாத காமம் தான் குரோதமாக மாறுறது. காமயேஷ குரோதயேஷ ரஜோகுண சமுத்பவ. காமயேஷ குரோதயேஷ ரஜோகுண சமுத்பவான்னு சொல்றார் பெருமாள். காமயேஷ குரோதயேஷன்னு சொன்னாங்க ரஜோகுண சமுத்பவம்னு வரணும். காமனும் குரோதமும் வெவ்வேறா இருந்தா காமயேஷ குரோதயேஷ ரஜோகுண சமுத்பவம்னு வரணும். அதனால காமயேஷா குரோதயேஷா ரஜோகுண சமுத்பவ. திரும்பியும் இல்லையா இதுவும் விதேயமும் ஒருமையில வருதுனால சிங்குலர்ல வருதுனால காமமும் குரோதமும் ஒன்றுதான் இல்லையா. குரோதம்ங்கிறது காமத்துடைய ரூபாந்தரம் தான். ஒரு வஸ்துவை அடைவதற்கு ஆசை உண்டாகி அந்த வஸ்துவை அடைவதற்கு பிரசன்னில் அதுல நப்பாசை இருக்கிறவர்களும் அதுல காமம் இருக்கும். இனி இந்த வஸ்துவை பெறப்போவதில்லை, இது நமக்கு கிடைக்க போவதில்லை அப்படின்னாக்க அந்த காமம் அப்படியே குரோதமாக மாறும். அது கிடைக்காததுக்கு தன்னுடைய கர்மா காரணங்கிறது உணராம அதுக்கு யாராலும் ஒரு சேத்தனாந்தரத்தை ரெஸ்பான்சிபிளாக பண்ணி அவனிடத்துல அவனை எப்படியாவது அழிக்கணும், அவனுக்கு உபதிரவம் பண்ணணுங்கிறதா மனோவிகாராசம் குரோதம். அந்த குரோதத்தை விடணும்னா என்ன பண்ணணும்? காமத்தை விடணும். அதுக்கு உபாதான காரணம் காமம் தான். அதனால காமம் குரோதம் காம விவர்ஜனாது. அர்த்தேன் அர்த்தேட்சையா லோபம். லோபம்ங்கிறது என்ன இல்லையா?
அளவு கடந்த பொருள் மேல அளவு கடந்த ஆசையினால அசலார் சொத்தையும் கூட அபகரிக்கணுங்கிற என்ன லோபம் இருக்கு இல்லையா? இந்த லோபத்தை எப்படி அர்த்தே அனர்த்தேஷையா லோபம், அர்த்தத்தை அனர்த்தமாக பாவித்தார். அர்த்தத்தை அனர்த்தமா பாவிச்சு நமக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் உண்டு. யாரும் இல்லையா உஞ்சவர்த்தி பண்றதுல தங்கத்தை உள்ள வண்டி போட்டான்னு சொல்லிட்டு ஐயோ இதெல்லாம் அனர்த்தம்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல அனர்த்த புத்தி பண்ண அர்த்தே அனர்த்தேஷையா லோபம். பயம் தத்துவாபமரிசனாத்து. பயம் எதனால வருது? தத்துவ ஜானம் இல்லாததால. தத்துவ ஜானம் உள்ளவருக்கு எதை கண்டு பயம் இல்லை. எதுக்கு பயம் பண்ணும்? நிச்சயமான இந்த ஆத்மாவை அடிபட்ட இந்த ஆத்மாவை எதாவது என்ன பண்ண முடியும்? வரக்கூடிய துக்கங்கள்லாம் இந்த சரீரத்துக்கு அப்படின்னு இல்லையா பயத்தை போக்கிக்கிறது. பயம் தத்துவாபமரிசேன. அசங்கல்பா ஜெயத் காமம் குரோதம் காம விவர்ஜனாது. அர்த்தே அனர்த்தேஷையா லோபம் பயம் தத்துவாபமரிசனாது. ஆன்மீட்சிக்கா சோக மோகம் சோக மோகம் இல்லையா இவைகள்லாம் எதனால இருக்கிறது இல்லையா? நான் ஆராய்ந்து அறியாத காரணத்தால் ஐயா சோக மோகங்கள்லாம் ஏற்பட்டது நம்மால வந்தது பிறரால வந்ததுலாம் இல்லாம ஏதோ இவைகள் எல்லாம் நம்முடையதான பிராச்சீன புண்ணியபாப ரூப கர்மாக்களை போக்குறதுக்கு ஈஸ்வரன் பலப்பிரதானம் பண்ணுகிற பிரகாரம். இதனால ஈஸ்வரன் நம்முடையதான பாப்பங்களை எல்லாம் போக்கி நமக்கு ஹிதம் பண்ணுகிறான்ங்கிறதான அதான் ஆன்மீட்சின்னா ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய புத்தி. ஆன்மீட்சிக்கா சோகமோகம் தம்பம் மகதுபாகையா. தம்பம்னா என்னத்தம்? கர்வம். நம்ம போல இல்லைங்கிறதான இது சகல விதமான நன்மைக்கும் விரோதி. இது உள்ளவருக்கு ஒண்ணுமே உண்டாக மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த தம்பம் எதனால போகும்னா தம்பம் மகள் உபாசையா. எவ்வளவு பெரியவாள இல்லையா நம்ம காட்டிலும் இல்லையா வயசுலையும் ஞானத்திலையும் இல்லையா குணங்களையும் எவ்வளவு சேட்டர்களா இருக்காலும் அவர்களை விடாம சேவிச்சுட்டே வந்தோம். நம்மளை யாரும் சேவிக்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது. நம்ம எல்லாரையும் சேவிக்கணும். தம்பம் மகது பாசையா யோகாந்தராயா மௌனேன ஹிம்சாம் காயாத்தினீகையா கிருபையா பூதஜம் துக்கம் தெய்வம் ஜக்கியா சமாதினா ஆத்மஜம் யோகவீரியேன இல்லையா நித்ராம் தத்துவ நிஷேவையா. ரொம்ப தூக்கம் வருது சுவாமி, பொதுவாக தூக்கம் வருது. என்ன பண்ணுன்னு கேட்டா ஆஹா நீ சாப்பிடுற ஆகாரத்தை ஏதோ தோஷம் இருக்கு அதப்பா இந்த தூக்கத்தை ஜெயிக்கலாம் இல்லையா. தத்துவ நிஷேவையா இல்லையா ஆகாரத்திற்கு ராஜச தாமச பாகங்களை நீக்கி தத்துவ நிஷேவையா நித்ராம் ஜெய இல்லையா. ரஜசமஸ்த தத்துவம் ரஜோ குணங்களையும் தமோ குணத்தையும் இல்லையா சத்துவ குணத்தை கொண்டு ஜெயிக்கணும். அப்புறம் சத்துவ குணத்தை உபசமத்தை முடியும். ரொம்ப சத்துவ குணமும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சத்துவ குணமும் சந்தேகம். அவர் பரதர் இருக்காரு, அவர் மனதில் அளவு கிடந்த சத்துவ குணத்தினால்தான் ஒரு மானை பார்த்து அந்த மானை காப்பாற்றலான்னு போய் அதுக்கப்புறம் அந்த மான் மேல வச்ச பிரீத்தினால மானாவே பிறக்க முடியாது. சத்துவ குணத்தையும் அளவோட இருக்கணும். அப்படியே வர சத்துவ குணத்தெல்லாம் பொட்டில் பிடிச்சு வைக்காம அதே சத்துவ குணத்தெல்லாம் பகவத் ஆசிரியர் பகவத் பிரீத்தியில அப்படியே செலவழிக்கணும். தத்துவ உபசமயனத்தை சர்வம் குரு பக்தியா புருஷம். இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றை கொண்டு ஜெயிக்கலாம்னு சொன்னா சுவாமி இதெல்லாம் ஒன்னே நாள முடியல சுவாமி அப்படின்னு சொன்னா இவைகள் எல்லாத்துடைய சார்ந்த குரு பக்தியானது இருந்து இவளையும் ஜெயிப்பிக்கும் சர்வம். அதாவது ஜெயிக்க வேண்டிய சர்வத்தையும் ஒரே ஒன்றை கொண்டு ஜெயிக்கலாம்னா அது எதை கொண்டுனா ஏத்த சர்வம் குரு பக்தியா புருஷோ சஞ்சசா ஜெயது. ஏத்த சாட்சாத் பகவதி ஞான தீப பிரதே குரு மர்த்தியா சப்தி சுத்தம் தத்திய சர்வம் புஞ்சர சௌச்சவத்து. இவ்வளவையும் கற்ற பிறகும் கூட ஆச்சாரம் சரி எல்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரம் கொஞ்சம் பிரதிபத்தி குறைஞ்சு ஆச்சாரனுடைய திருமேனிய பிரார்த்தனமாக மனுஷ சரீரம் நினைப்பானாக. அவன் அத்தனை வித்தை அவனுக்கு முதல்ல வித்தைகள் வராது. ஏதானும் பூர்வ சுகுதத்துல கற்ற வித்தைகள் இருந்தா அவைகள்லாம் இல்லையா உடனே வியர்த்தமா வீணா போகும். எதை போல புஞ்சர சௌச்சவத்து. யானை குளிச்சோம்னா பலபலன்னு சுத்தமா கொண்டு எழுதினா உடனே இறங்கி சேர்த்தள்ளி மேல போட்டுக்குமா போல இல்லையா இவனுடைய வித்தியெல்லாம் இல்லையா. எதுக்காக சொன்னோம்? இப்ப ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுக்கு பண்ணக்கூடிய உபகாரம் இந்திரியங்களையும் மற்றும் உள்ளதான
ராஜச தாமச பிரவருத்திகளையும் போக்கி கொடுக்கக்கூடியது ஆச்சாரிய பக்தின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சப்தம ஸ்கந்தத்தில் சாதிக்கிறார். இந்த இந்திரிய மாவாய் அப்படிங்கிறதுனால இந்திரியங்கள் எப்படி சொல்லப்பட்டது? இந்திரியங்களும் இந்திரியங்களுடைய பிரவருத்தியை மாவாய்னா இல்லையா, மாவாய் மா அப்படின்னாக்க குதிரை. அந்த குதிரையை வாய் பிளந்து அழித்தவன் அர்த்தம், மாவாய் பிளந்தான். இந்த மா அப்படிங்கிற குதிரைங்கிற சப்தத்தால கட்டோபனிஷத்துல வசீகாரிய பரம்பரையில இந்திரியங்களை குதிரையில் சொல்லும். இந்திரியாணி ஹயான்யாஹு விஷயா தத்வீதி கோச்சரான் விவேக சாரதிர்யஸ்து மன பிரகிரஹவான் நரஹ சோத்வர பாரமாப்னோதி தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம். விஷ்ணுவான பகவானுடைய பரமபதத்தை, இந்த சம்சார அத்புதனுடைய பாரம், இந்த சம்சார மார்க்கம் இருக்கே, இந்த சம்சாரத்தினுடையதான அதை கடந்து அக்கறையாக இருக்கக்கூடிய இல்லையா, இந்த சம்சார சமுத்திரத்துக்கும் மேலுள்ள பரமபதத்துக்கும் நடுவில் விரஜா அப்படிங்கிறதானது இல்லையா ஒரு நதி. அந்த நதிக்கு இக்கரை தான் சம்சாரம், இந்த நதிக்கு அக்கறை தான் பரமபதம். சோத்வன பாரமாப்னோதி. இந்த அத்வாங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க, இந்த அர்ச்சிதாதி மார்க்கம். அந்த அர்ச்சிதாதி மார்க்கத்தினுடையதான பாரம், அதுக்கு அக்கறையாக இருக்கக்கூடிய அந்த அர்ச்சிதாதி மார்க்கத்தினால் அடையக்கூடியதான இல்லையா அக்கறையாக இருக்கக்கூடிய சோத்வன பாரம் ஆப்னோதி தத் விஷ்ணோஹோ பரமம் பதம். சுவாமி யார் அடையவன் அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா, இந்திரியாணி ஹயான்யாஹு விஷயா தத்வீதி கோச்சரான். சுவாமி என்னதான் பண்ணாலும் இல்லையா, பிராகிருதமான ஈஸ்வரனை தவிர பிராகிருதமான அல்ப பதார்த்தங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவைகள் நாட்டமுடையவனால ஒரு நாள் பகவான் அடையறதுக்கான உபாயம் பண்ண முடியாது இல்லையா. இந்திரியாணி ஹயான்யாஹு, இந்திரியங்களை குதிரையா ஆகுன்னு அர்த்தம். பிரம்மவிதோ ஆகு. வேதமே அடிக்கடி பிரம்மவித்துகளை கோட் பண்ணும். பிரம்மவாதினோ வதந்தி என்று சொன்னார்கள். யார் சொன்னார்கள்? பூர்வீக உபாசித்தாரா, ஏற்கனவே பகவானை அடைந்தவர்கள் எல்லாம், நமக்கு வழிகாட்டியா இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் அப்படிங்கிறது வேதம். என்னன்னு சொன்னார்கள்? இந்திரியாணி ஹயான்யாகு விஷயானு தத்வீதி கோச்சரான். இந்த குதிரையை செலுத்துற வீதி இருக்கு இல்லையா, இந்த வீதியில ரெண்டு பக்கத்திலையும் இருக்கக்கூடியதான அந்த குதிரைகள் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அதனுடைய பார்வையை அலக்கழிக்கக்கூடியவைகளான வீதிக்கு ரெண்டு பக்கத்தையும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இந்திரியங்கள் எதுக்கு ஏற்பட்டது? இந்திரியங்கள் பகவான் ஆசைக்கு ஏற்பட்டது. விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈஸ்வராய நிவேதிக்கும். இந்த தேக இந்திரியங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு ஏற்பட்டது. சபை மன கிருஷ்ண பதாரவிந்தையோ வசாம்சி வைகுண்ட குணானுவர்ணனை கரவு ஹரேஹே மந்திர மாத்தியனாதிஷு முகுந்தலிங்காலய தர்சனே திசம் தத்பிருத்த காத்த ஸ்பர்ஷேங்க சங்கமம். சபை மன கிருஷ்ண பதாரவிந்தையோ மனசுன்னு ஒண்ணு ஏற்பட்டது. எதுக்காகனா இல்லையா, கிருஷ்ண பகவானுடையதான இல்லையா பாதார விந்தங்கள்ல செலுத்துவது. லாப்ஸ்னு ஒண்ணு உண்டாச்சு. எதுக்கு? வசாம்சி வைகுண்ட குணானுவர்ணனை. சுவாமி கையில ஒரு கர்மேந்திரியம் கொடுத்து ஹரேஹே மந்திர மாத்தியனாதிஷம் இல்லையா, பகவான் கோவில்ல போய் இல்லையா அதை நல்லா கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் பண்ணிட்டு வருதுதான். இதுதான் முக்கிய கைங்கரியம். இந்த கைங்கரியத்தை பண்றது இல்லையா, ஏன் நாம் போறோம் தண்ணி போனோம் கம்பீரமா போனாக்க அர்ச்சகர் கையில சாமரத்தை எடுத்து கொடுத்து பெருமாள் சாமரம் போடுவோம் ஆஹா அப்படின்னு போட்டோலாம் எடுக்கிறாளான்னு பார்த்துட்டு கம்பீரம். நம்ம போனோம்னு அர்ச்சகர் கையில ஒரு தொடப்பத்தை கொடுத்து சாமி தட்டு ஒரு சுத்தம் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா என்னமா ஒரு நமக்கு அப்புறம் இந்த கோயில் பக்கம் போவோமா தராதரத்தையா நடந்துட்டாமன்னு சொன்ன பெருமாளுக்கு பண்ண உண்மையான கைங்கரியன்னு கரவு ஹரேஹே மந்திர மாத்தியனாதி முகுந்த லிங்காலய தர்சனே திசம். கண்கள் இருக்கு, அந்தந்த அர்ச்சை திவ்யதேசத்துல போய் அந்த அர்ச்சையில பகவான சேவிக்கிறார். முகுந்த லிங்காலய தர்சனே திசம் தத்பிருத்திய காத்திர ஸ்பர்ஷேங்கம். தொகுற ஒரு இந்திரியம் இருக்கேன், அதுக்கு ஒரு ஸ்பர்ஷங்கிற உணர்ச்சி இருக்கேன். அது எதுக்காக கேட்டா பகவத் பக்தர்களான பாகவதர்களை சமாகமம் பண்ணி இல்லையா அவர்களுடைய தேக ஸ்பர்சத்தினால் தன் தேகத்தை
இல்லையா புனிதமா ஆக்கிக்கிறதுக்கா இல்லையா ஸ்ரீமத் துளசியா இல்லையா கிராண இந்திரியம் எதுக்கு ஏற்பட்டு தெரியுமா? பெருமாள் திருவடிகளை சமர்ப்பிச்சதான துளசி திருத்துழா இருக்கே, அந்த திருத்துழாவை முகர்ந்து அனுபவிக்கிறது. சுதிந்தகார் அச்சுத சப்ததோதையே இல்லையா ஸ்ரோத்திர இந்திரியம் எதுக்கு, காது எதுக்கு இருக்குன்னு கேட்டா அச்சுத சப்ததோதையே. இப்படிதான் இருந்தான். யாரு? அம்பரீஷனை பற்றி சொல்றது. அவன் மொத்தம்தான் பெருமாள் சக்கராயுதத்தை கொண்டு வாத்து வாசல் சோழ நிறுத்தி இவனுக்கு ஒரு ஆபத்து வராம பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஸ்பெஷல் டியூட்டி போட்டு அம்பரீஷன் வீட்டு வாசல்ல சக்கரத்தாழ்வாரை நிறுத்தினார்னா அது காரணம் அப்படிப்பட்டவன். பெருமாள் ஒன்னையும் வியர்த்தமா பண்ண மாட்டார். இது அம்பரீஷ் சிவன் பாகவத அம்பரீஷ சரித்திரத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அம்பரீஷ் இந்த அம்பரீஷனை பத்தி என்ன கடைசியா என்ன சொல்ற, பகவானால கொடுத்த தேக இந்திரியாதிகளை அவன் கொடுத்த வகையில உள்ள முறை செயல் உள்ளையும் மூன்றையும் உள்ளி கெடுத்து இறை ஒளியில் ஒழுங்கி பகவான் எப்படி ஆசிரியிக்க சுவாமி, ஆசிரியத்துக்கு என்ன உபகரணங்கள், அதெல்லாம் எங்கெங்க போய் எப்படி பெறணும், எப்படி ஆசிரியிக்கணும், ஒண்ணு கவலை ஒன்னையும் போய் ஒன்னையும் போய் ஒண்ணு தேட வேண்டாம். உள்ளம் உரை செயல் இந்த கரண பிரயங்களும் தான் பகவான் ஆசிரியக்கிறதுக்கு வேணும் இல்லையா? அவைகள் எங்க இருக்கும்? அபிஷேகம் போய் தேடணும்னா உள்ளையும் மூன்றையும், ஏற்கனவே உங்களுக்கு உள்ளதான மூன்று போய் தேட வேண்டியதானது இல்லை. உள்ள முறை செயல் என்று உள்ளையும் மூன்றையும் சரி இது மூணையும் வச்சு எப்படி ஆசிரியிக்கிறது? உள்ளி கெடுத்து. உள்ளின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம், உட்காந்து யோஜனை பண்ணும்போது ஏனோ சாக்கால் நான் காலம்பர் ராத்திரி வித்வான் ஆத்மானே கிமஹம் சாது நாகரவம் கிமஹம் பாபம் அகரவம். ஆனந்தவல்லியின் கடைசியில் சொல்றது இல்லையா, வித்வானா இருக்கிறவன் இல்லையா தினமும் உட்கார்ந்து சிந்தனம் பண்ணணும். என்ன கேட்டா, நான் எந்த நல்லதை செய்யலை, எந்த கெட்டதை இன்னைக்கு செய்தேன் அப்படின்னு. கிமஹம் பாபம் அகரவம் கிமஹம் சாது நாகரவம் இல்லையா, இந்த தினம் உட்கார்ந்து ஆராய சொல்றது வேணும். எப்ப செய்யணும் இல்லையா? அந்த நிர்வேத காரியம் எல்லாம் பண்றேன் அப்போ இல்லையா பிராமணே முகூர்த்தே ஜோத்தாய் சிந்தையே ஆத்மனோகத்தின் தான் என்ன வழியில போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது சிந்தனை பண்ணும் இல்லையா? இது சிந்தனை பண்ணாட்டா நமக்கு என்ன எல்லாரும் நல்ல வழியில தான் போயிட்டு இருக்கோம், நமக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லையா? எப்படி திரும்ப இருக்கணும், எப்படி வேட்டி திரும்பணும் இல்லையா, நான் போற வழிக்கு என்ன குறைச்சல்னு நமக்கே பிரமிப்பா தான் இருக்கும். அந்த பிரமிப்பு நீங்கணும்னா நன்னா சூழலை உரிச்சு பார்த்து இதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உள்ள உரை செயல் உள்ள இம்மூன்று உள்ளி உள்ளுவதுன்னா இதை பத்தி சிந்தனை என்ன சிந்தனை பண்ண சொல்றாரு வீட்டுல அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த இந்திரியங்கள்லாம் எதுக்காக ஏற்பட்டது, இப்ப இது என்ன காரியத்தை செய்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தாக்க இல்லையா நமக்கே வெட்கமா இல்லையா. இந்த சிந்தனை பண்ணி இதை வெட்கப்பட்டு இதை புரிய புரிய என்ன ஆகும் கேட்டா இவைகளுக்கு உள்ள கேப் ஒரு நாளைக்கு இதையே அனவரதமா நித்தியம் சிந்தனம் பண்ணாக்க என்ன ஆகும், இந்த இந்த கரண பிரயமும் ஒரு நாள் ஈஸ்வரன் பக்கல்ல துளி கூட டீவியேஷன் இல்லாம அவன் பக்கல் வந்துடும். உள்ளி கெடுத்து அப்போ ஈஸ்வரன் நம்ம கிட்ட வரும் இல்லையா, இறை உள்ளில் ஒடுங்கே. அதுக்கப்புறம் அவனை விட்டு பிரிவில்லாதபடி அவனிடத்தை ஒடுங்குதுன்னு என்ன அர்த்தம், சரியா திரும்பி பிரிக்க முடியாதபடிக்கு அந்த வஸ்துல ஒடுங்கி போகும்போது அதனால விட வேண்டியவர்களை விட்டா அண்ணமே இல்லையா. எது அப்படின்னு கேட்டா இந்த இந்திரியங்களுக்கு எது அவைகளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுன்னு கேட்டா இந்த விஷயம் வீட்டில உள்ளதான கோச்சரமான பதார்த்தங்கள் தான் இந்த விஷயங்கள், சப்தாதி விஷயங்கள். இந்திரியாணி ஹயான் யாகு விஷயா தத்வீதி கோச்சரான். சரி இந்த குதிரைகளுக்கு ஆத்மானம் ரத்தினம் வித்தி சரீரம் ரதமேவச்ச. இந்த ஆத்மா தான் ரதி. ரத்தினா என்ன, ரதத்தை உடையவன், ரதத்துல போகிறவன் இல்லையா. ஆத்மானம் ரத்தினம் வித்தி சரீரம் ரதமேவச்ச. இந்த ஆத்மாவுடைய யாத்திரைக்கு இல்லையா இந்த தேகம் வேணும். ஏன் தேகம் இல்லாட்டா உபாயத்தை ஒண்ணு அனுஷ்டிக்க முடியாது. ஒரு ஆபத் பன்யாசம் வேணும்னா கூட பண்ணணும்னா கூட போயிட்டாக்க அப்புறம் முடியாது. வீட்டில் நிற்கிறவங்களும் பண்ணலாம்.
இந்த ஆத்மா இந்த சரீரத்தில் இருந்தால்தான் இல்லையா ஆபத்துக்கு ஒரு உபாயம் கூட ஒரு ஆச்சாரியம் பண்ணிக்கிற அகலாறு பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஆபத்கால உபாயம் கூட எப்ப பண்ண முடியும்? ஏன் அதுதான் சொல்ற இல்லையா ஆத்மானம் ரத்தினம் வித்தி சரீரம் ரத்தமே வச்சு இந்திரியாணி ஹயான்யம். அந்த ரதத்தில் இருக்கிற இந்திரியங்கள் இல்லையா குதிரைகள் தான் அந்த ரதத்தில் இருக்கிற இந்திரியங்கள். அதுக்கு விஷயா சத்வீதி கோச்சரா அந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் அதை புறம்பே வெளியே போக செய்து அவர்களுடைய மார்க்கத்தை கெடுப்பதற்கு அதுதான் இந்த விஷய பதார்த்தம். இப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த இவைகள் அகப்படாமல் இந்த குதிரைகளை இந்த ரத்தத்தை சேஃபா செலுத்த இந்த குதிரைகளை யார் ஓட்டணும்? விஞ்ஞான சாரதி. விஞ்ஞானம்னா விவேகம். இவைகள் இந்த நல்ல விவேகத்தை உடையவர்கள் இதெல்லாம் இல்லையா அல்பமானது சுத்திரமானது. இவைகளை விட்டு அனந்த அக்ஷய பலமாகிற பகவான் அடைய வேணுங்கிறதான விவேகம் இருக்கு விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞான சாரதி விஞ்ஞானம்னா சாரதி விஞ்ஞான சாரத்தில் எஸ்து மன பிரகிரகவான் நரஹா. அந்த விஞ்ஞானத்தை அப்படியே சும்மா வச்சுக்க கூடாது. இந்த குதிரையுடைய கடிவாளங்கள்லாம் பிடிச்சி அந்த விஞ்ஞானத்தினுடைய விவேக சாரத்தினுடைய கையில கொடுக்கும் இல்லையா. அப்படி கொடுத்தா இல்லையா அதாவது அந்த விஞ்ஞானம் விவேகம் ஆச்சாரியம் கொடுத்ததான சொரூப ஞானம் தத்துவ ஞானத்தை கொண்டு இல்லையா மனசை கடிவாளமாக இட்டு இந்த குதிரைகளை எல்லாம் அடக்கி நல்வழியில செலுத்துவானாகில் சகா அத்வர சாரமா போட்டி தத் விஷ்ணோகம் பரமம் இல்லையா. அதனால என்ன பண்ணும்? முதல்ல இந்திரியங்கள் அடக்கல் சுலபம். இந்திரியங்கள் நம்மிடத்திலேயே இருக்கிற காரணத்தால வெளியில விஷய பதார்த்தங்கள் இருக்காது. முதல்ல இல்லையா நம்மாத்து பையன் அகலாவது பையன் இருந்து கெட்டு போறான்னா அகலாவது பையன் நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்மாத்து பையன் அடக்கிருக்கலாம். அதனால இந்திரிய பராட்சத்தா இந்திரியங்களை அடக்குவது சுலபம். அப்படி இந்திரியங்களை அடக்காம விட்டுட்டாக்க இல்லையா இந்திரியங்கள் கைமேறி போயிருக்குனாக்க அப்ப என்ன பண்ணும்? அந்த அர்த்தங்கள் இருக்க அவைகளை இல்லையா இந்த இந்திரியங்களை அந்த அர்த்தங்கள் இருக்கிற வெளியில போக விடாமல் இந்திரியேபிய பராக்கியத்தாக அர்த்தேபிய பரம்பரை சுவாமி இந்திரியத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் இல்லையா சம்யோகம் உண்டாகிருக்கு. ஆனா இதையும் தடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த என்னதான் இந்திரியங்கள் அர்த்தத்தை கிரகித்தாலும் கூட மனசுடைய சககாரம் இல்லாமல் அனுபவிக்க முடியாது. அடுத்தபடியா இல்லையா இந்த இந்திரியா சம்யோகத்துக்கு மனசுடைய கனெக்ஷனா இருக்கும். அது இன்னும் கஷ்டம். இந்திரியங்களை அடக்குவதை காட்டிலும் அர்த்தங்களை அடக்குவது கஷ்டம். அதை காட்டிலும் மனசு அடக்குவது ரொம்ப கஷ்டம். இந்திரியேபிய பராட்சத்தாக அர்த்தேபிய பரமனக மனசச்ச பரா புத்தி புத்தேர் ஆத்மா மகாந்தரக மகத பரம் அவ்யக்தம் அவ்யக்தாத்து புருஷப்பரம். இல்லையா இந்த சரீரம் இருக்கே இந்த சரீரத்தை காட்டிலும் இந்த ஆத்மாவை காட்டிலும் சரீரம் பலம் உள்ளது. இந்த பிரகிருதி மண்டலத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த ஆத்மாவால் சரீரத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரீரம் இந்த ஆத்மாவை நினைச்சேரத்தை பிடிச்ச காட்டில் கொண்டு விட்டு ஆத்மாவுக்கு சரீரத்தை காட்டிலும் பவர் வேணும்னாக்க பரமதுதான் போகும். இந்த பிரகிருதி மண்டலத்தில் இருக்கிறவர்களும் இல்ல பிராகிருதமான சரீரத்துக்கு தான் இந்த ஆத்மா இல்லையா பிராகிருத சரீரத்தில் இருக்காங்க. இந்த பிராகிருத சரீரம் இந்த பிரகிருதி அதிகம் இந்த சரீரத்தில் இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துல இந்த பிராகிருதமான சரீரத்தில் இருக்கிறவன் இந்த ஆத்மா இந்த பிராகிருத சரீரத்தை மீறி ஒண்ணு பண்ண முடியும். மாமனாரோட இருக்கிற மாப்பிள்ள என்ன பண்ண முடியும்? பிரகிருதி தான் மாமனாரா பிராகிருதமான சரீரத்தில் இந்த ஜீவன் இருக்கு இந்த ஒண்ணு பண்ண முடியும். அதனால என்ன பண்ணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பிராகிருத சரீரத்தை காட்டிலும் தன்னை கிழக்கின்றே வரும். ஏன்னா மகதப்பரம் அவ்யக்தம் அவ்யக்தம்னா சரீரம். ஆனா இதெல்லாம் இப்படி ஒன்ன கொண்டு ஒன்னு அடக்கணும். இதெல்லாம் முடியலன்னாக்க என்ன பண்ணலாம்? இல்லையா அவ்யக்தாது புருஷப்பரக புருஷான்ன பரம் சிந்தித்து தா காட்டா தா பராகதி கடைசியில சர்வேஸ்வரனை வசப்படுத்தி விட்டீங்கன்னாக்க இவைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க
இந்திரியங்களை வசப்படுத்தி அர்த்தங்களை வசப்படுத்தி எல்லாத்தையும் வசப்படுத்தி அவன் கொடுத்துருவோம். சுவாமி இவைகளையே வசப்படுத்த முடியல இல்லையா, இவர்கள் அத்தானையும் வசப்படுத்த முடியும், அவனை எப்படி வசப்படுத்துறதுன்னு கேட்டா, ஐயோ அவனை வசப்படுத்த ரொம்ப சுலபம், சத்தியத்தை வசீகரணம் சரணாகத்திலேயே பாஷியார் கதையில் இந்த பிரகரணத்தை முடிச்ச. இவைகள்லாம் தனித்தனியா அடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா, ஆனா இவைகள் எல்லாத்தையும் அடக்கக்கூடியவனே இல்ல, இவைகள் எல்லாத்தையும் இல்ல வசப்படுத்தக்கூடியவனே ரொம்ப சுலபமா வசப்படுத்திடலாம்ப்பா. தத் வசீகரணம் அப்படி அறப்பெரியவனை வசீகரணம் பண்றது வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். தட்ட பொத்து நம்ம காலில் விழுந்துட்டீங்கன்னாக்க இல்ல அவன் வசப்பட்டு போயிடுவான். அவன் வசப்பட்டா இத்தனையும் வசப்பட்டு போயிடுவான். இதை பண்ணி கொடுக்குறதுனா ஆச்சாரிய மாவாய் பிளந்தா மானா இந்திரியங்கள் குதிரைகளான கட்டோபனிஷத்துல இந்திரியாணி ஹயம்னா குதிரை இல்லையா, இந்திரியாணி ஹயான்யாவும் சொல்லப்பட்டதான இந்திரியங்கள் எல்லாம் இல்ல அடக்கி கொடுக்கிறதான இந்திரியங்கள் எல்லாம் நிகிரகம் பண்ணி இந்திரியங்களை வாய் விளக்க பண்ணக்கூடியவர் ஆச்சாரி. மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய மல்லர் அப்படின்னு அர்த்தம். மல்யுத்தம்னா இல்லையா, மற்ற யுத்தங்கள்லாம் ஒருத்தருக்கு எத்தனை பேர் எதிர்க்கலாம் இல்லையா, மல்யுத்தம்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருவருக்குள்ள நடக்கக்கூடிய யுத்தம். இது ஒரு பக்கம் அது ஒரு பக்கமாக எடுத்து ஒருவரை இல்ல அந்த சின்ன அதிர்ஷ்டப்படுத்தக்கூடியதான மல்லர் இல்லையா. அந்த மல்லர்கள் என்ன கேட்டா இரண்டு இருக்கக்கூடியதான துவந்தங்கள் இல்லையா. துவந்த நிர்முக்தகான்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த காமக்ரோதங்கள், இந்த ராகத்வேஷங்கள், இந்த சீதோஷ்டங்கள் இல்லையா, மானாபமானங்கள், இவைகள்லாம் துவந்தம். இவைகள் 2 நாள் புத்தி பேதம் ஏற்படுகிற வரையும் பகவான் அடைவதற்கு பிரவர்த்திக்க முடியாது. கீதையில திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்றாரு கேட்டா இல்ல சீத உஷ்ணங்கள், இந்த சீதோஷ்ணங்கள் அனுஷ்டானத்துக்கு விரோதி. பிராமண முகூர்த்தத்தில் பெருமாள் திருவாரணம் பண்ணுனாக்க இல்லையா, அதுக்கு தீர்த்தாமல் எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா. அது இல்ல ஒருத்தருக்கு அவ்வளவா மனசு வரதில்லை. கெய்சர்ல தீர்த்தா மாடு சாமி, அது ஒரு கெய்சர்ல தீர்த்தா மாடக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லலை. நிஷித்தமா இருக்க செய்யக்கூடாது. கெய்சர்ல ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய கூடாதுன்னு நிஷேத வச்சனை இல்லை. எந்தாலும் சாமி இல்லையா, ஆண்டால் புள்ள குளிரக்கூட நீங்க உடம்பு கூட அந்த குளிர் அந்த உடம்புல புடையணும். புள்ள குளிர குடை நீங்காடாதே பள்ளி கெடுத்திய பாகன வெளியில் தீர்த்தாமடுறது தீர்த்தாமடலாம். தீர்த்தாமடுறது ரொம்ப வயசாக அசக்தினாலும் தீர்த்தாமடலாம். நம்மளுக்குலாம் அவ்வளவு வயசாகல. சேதாவில் 15 நாள் வெண்ணில் சீதாமன்னாக்க பிராமண பகன் 14 நாள் வெண்ணில் சீதாமாட்டு ஒரு நாள் ஆகுது பையன் சீதாமன். ஒரு சம்பத்சர கால கிணத்துல தீர்த்தாமண்ணா தீர்த்தாமண்ணா அவனுக்கு பிராமண மகான் துர்பிராமணன் ஆகிடும். அதனால பண்ணோம் 364 நாள் கிடந்தது. ஒரு நாளாலும் போய் அவகாசன ஸ்நானம் பண்ணாதான் பிராமணத்துவம் நிலைக்கும். இதெல்லாம் சாஸ்திரம். ஒரு பட்சம் வெளியில் தீர்த்தாமன்னாக்க சரீரத்துல துர்பிராமணத்துவம், அப்பிராமணனா போக மாட்டான், துர்பிராமணன். எங்காத்து போய் 15 நாளா வெந்நீர் இருந்தாவா சூத்திரப்பட்டம் பார்த்துக்கலாம் பிராமணத்துவம் எடுத்துக்க மாட்டான். ஆனா பிராமணத்துவம் போகாது சரீரத்தை விட்டு. ஆனா இல்ல பிராமண ஆச்சாரம் போயிடும். அது மாதிரி ஒரு சம்பத்சர காலம் கிணத்துல சேர்ந்தாலும் தீர்த்தம் பண்ணக்கூடாது. தீர்த்தம்னாக்க
சரீரத்துக்கு யோகியத்தை போயிடும், பிராமணத்துக்கு யோகியத்தை போயிடும். என்ன பண்ணும், வருஷத்துல ஒரு நாளாவது ஒரு நாளைக்காவது போய் அவகாசனம் பண்ணணும். அதான் புள்ள குளிர குழந்தைங்களா அதே சாட்சி. அதனால பரவாயில்ல. ஆனா புள்ள குளிர ரொம்ப பேர் நான் திருவாரூர் சார்ந்து பார்த்துருக்கேன். நம்மளவா கூட காலம்புற எல்லாம் இவா பத்தியில் தீர்த்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு பெருமாளுக்கு மட்டும் இல்லையா திருவஞ்சனத்துக்கு கொஞ்சம் வித விதன்னு வெந்நீரில் தான் பெருமாளுக்கு திருமாலுக்கு போகம் யுத்தம். இந்த சரீரம் போக பிராமணத்துக்கு தேகம் உபபோகாயை கல்பது. பிராமண சரீரம் எந்த போகத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லை. அது மற்ற வர்ணத்தோடைய சரீரம், அது போகத்துக்காக இருக்கு. ஈஸ்வர சரீரம் சர்வவிதமான போகத்துக்காக இருக்கு. அதனால மாவாய் பிறந்தானே மல்லரை மாற்றி இந்த பகவானை ஆசிரியப்பதற்கு தடுப்பாய் அனுஷ்டானத்துக்கு விரோதியாக இருக்கிற சீதோஷ்ணங்கள், காமக்ரோதங்கள், மானாபிமானங்கள், அது அசரா பண்ணக்கூடிய இல்லையா அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய கௌரவம் மானத்தினால சந்தோஷப்படவும் கூடாது, அவர்கள் பண்ணக்கூடிய அவமானத்தினால வருத்தப்படவும் கூடாது. அவர்கள் நாம் என்ன சொல்றோம், நம்மளை யாரும் அவமானப்படுத்தினா என்னை பத்தி அவருக்கு தெரியல சுவாமின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரி நம்மளை ரொம்ப கௌரவப்படுத்துறவாளுக்கு நம்மளை பத்தி ரொம்ப தெரியல. ரெண்டுமே உண்மை. நம்மளை ரொம்ப புகழ்ந்து நம்மளை ரொம்ப கௌரவப்படுத்துறாளே அவளும் நம்மளுக்கு தெரியல. அதை நாம ஒத்துக்க மாட்டோம். சார் என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காரு சார் அவர் சொல்லுவோம். யாராலும் பேசாது நான் மட்டும் என்னை பத்தி அவர் புரிஞ்சுக்கவே, என்னை பத்தி அவருக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு சொல்றோம். வாஸ்தவத்துல நம்மளை ஸ்தோத்திரம் பண்றவன், நம்மளை நிந்திக்கிறவன் ரெண்டு பேருமே நம்மளை வச்சு தெரியல. ஏன் நமக்கே நம்மளை பத்தி தெரியல. இந்த மானாவமானது ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கும். அது இங்கிலீஷ் கூட மேனேஜ்மெண்ட்ல தான் சொல்றான். ரெண்டு பேர் வார்த்தை சொல்லும் போது, ரெண்டு பேருக்குள்ள வெர்பல் டிரான்சாக்சன் நடக்கும் போது அது ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கல, 6 பேருக்குள்ள நடக்குது. அதுல 4 பேர் இன்டர்ஃபியர் பண்றாங்க. நான் இவர்கிட்ட வார்த்தை சொல்றேன்னா நானாவது இவர்கிட்ட வார்த்தை சொல்றேன். அதுல அது யாராவது இன்டர்ஃபியர் பண்றான்னு கேட்டா, அவர் யாராக தன்னை நினைச்சிட்டு இருக்காரோ அவர், நான் யாராக என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேனோ அவர் 2 பேரும் இதுல இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவார். வார்த்தை சொல்றவர் தன்னை இன்னதுன்னு வார்த்தை சொல்லுவார். அத அவர் வார்த்தை சொல்லுவார். அதை கேட்கறதுக்கு இல்லையா, நான் அவரை என்னமா நினைச்சிருக்கேனோ அவர் ஒருத்தர் இருக்க, அவர் என்ன யாரா நினைச்சிருக்கோ நான் அவர் ஒருத்தர் இருக்க. இப்ப மொத்தம் 6 பேர் இல்லையா. இதனால்தான் சுவாமி உலகத்துல அத்தனை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது இல்லையா. பீட்டர் ட்ரக்கர் சொல்லியிருக்கான் இல்லையா. மொத்தம் 2 பேர் வெர்பல் டிரான்சாக்சன்ல 6 பேர் மொத்தம் கலந்துக்கிறார் இல்லையா. நான் இவர், நான் என்னை யாரா நினைச்சிருக்கேன் அவரும், அவர் தன்னை யாரா நினைச்சிருக்காரோ அவரும், நான் அவரை யாராக நினைச்சிருக்கேன் அவரும், அவர் என்ன யாராக நினைச்சிருக்காரோ அவரும். நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்குது. ஏன் இதெல்லாம் யாஜ்ஞவல்கிய ஸ்மிருதியில இருக்கு. ஏன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா, அவன் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சுட்டு இது கோர்ஸ் ஃபீஸ் $50,000 வா நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் நம்மளை கூப்பிடுறான். ஏன் இல்லையா. அதனால இந்த அசலானிடத்துல இல்லையா அவர்களிடத்துல எந்த விதம் அவர்கள் நம்மளை கௌரவிக்கணும்னு எதிர்பார்க்க, அவர்கள் நம்மளை பிரசம்சிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. அவர்கள் நம்மளை நிந்திச்சார்கள்னா அதை நினைச்சு வருத்தப்படவும் கூடாது இல்லையா. இது ரெண்டுமே இல்லையா சித்த சமாதான விரோதி இல்லையா. பகவான் இந்த மனசு போகாது. இதையே நினைச்சு யாரும் நம்மளை இன்னைக்கு கொஞ்சம் கௌரவமா ரொம்ப பேசிட்டாங்கன்னா அன்னைக்கு கூட பார்க்க வேண்டாம் அதே சொல்லி அதே நினைச்சுன்னு இல்லையா. அன்னைக்கு பெருமாளை பத்தி நினைக்கவே மாட்டாங்க. யாரும் நிந்திச்சுட்டா கோவப்பட்டு வருத்தப்பட்டு அதையே நினைச்சு வருத்தப்பட்டு அவர் மேல கோபப்பட்டு அதே பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு இல்லையா. அதே நினைச்சு அன்னைக்கும் இதெல்லாம் பகவத் ஆசிரியர் பகவத் சந்தன விரோதிகள். இந்த மானாவமானது இவைகள் தான் துவந்தம்னா 2 ரெட்டையா இருக்கு. மல்லர்களுக்கு வேறு
இல்லையா ஒன் டு ஒன். அதனால மல்லரை மாட்டிய இல்லையா இந்த துவத்வாதீதோ மகாமுனிகள் தான் இருக்கிறார். யாரால பகவான சிந்தனை பண்ண முடியும்? யார் மனநசீலன்னு கேட்டா ஏஹா துவத்வாதீதா சஹா மகாமுனிகள் சொல்றார் கீதையில. அதனால மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன். ஏன்னா மாவாய் பிளந்த மல்லரை மாட்டியது ஈஸ்வரனுக்கு கூட வரும். ஆனா ஈஸ்வரன் தேவன், ஆச்சாரியன் தேவாதி தேவன் இல்லையா? ஆச்சாரியாதிக தேவதாம் சமதிகாம் அந்யான்ன மன்யாமகேன்னு சாதிப்பது. அத்தியாசீன துரங்கபக்த விலச ஜித்வாங்கிர சிம்மாசனாதி ஆச்சாரியாதிக தேவதாம் சம்மதிகாம் அந்யான்ன மன்யாமகே இல்லையா? எவருடைய நாக்கு நுனியில ஹயக்ரீவன் சிம்மாசனம் விட்டு உட்கார்ந்துருக்கான். கிருத்யா கிருப்பத்ம சிம்மாசன விஜய ஹயக்ரீவ ஹேஷோர்மி கோஷ சித்த பிரத்யர்த்தி திருப்தி ஜெயதி பகூனா பந்தி ரஸ்மத் குருனா திக்ஷௌதா பத்த ஜெயித்ர துவஜபட பவன ஸ்பாதி நிர்தூத தத்த சித்தாந்த சோமதூல தகவ ககன ஜெக்த சத்வஸ்தனீகா எங்க இருக்கு? குருபரம்பரா சாஸ்திர கடைசியில சொல்ற நாட்டுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது அக்ராபதங்கள் போட்டு அதை பார்த்தா ஆச்சாரியனுடைய கம்பீரியத்தை தெரிவிக்கிற மாதிரி ஸ்லோகம். கிருத்யா கிருப்பத்ம சிம்மாசன ரசிக ஹயக்ரீவ ஹேஷோர்மி கோஷ சித்த பிரத்யர்த்தி திருப்தி ஜெயதி பகூனா பந்தி ரஸ்மத் குருனா திக்ஷௌதா பத்த ஜெயித்ர துவஜ பட பவன ஸ்பாதி நிர்தூத தத்த சித்தாந்த சோமதூல தபக விகமனா ஜக்த சத்வர்த்தனீகா. சந்தேகம் கூட சொல்லணும் இந்த சோகம். உங்களும் பயமே இல்லை, நாங்களும் பயந்து எல்லாம் அடிப்பா உங்களும் அடிக்கல. அதனால தேவாதி தேவன், தேவாதி தேவன் தேவருக்காட்டு அதிதேவன் இல்லையா? ஏன்னா ஆச்சாரியாதிக தேவதாம் சமதிகா மன்யாமகேன்னு அர்த்தம். ஆச்சாரியன் இல்லையா? ஆச்சாரியனுக்கு மேல யாரும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அர்த்தம். பகவான் கூட ஆச்சாரியனுக்கு சமமோ இல்ல ஆச்சாரியனுக்கு அதீனமாகவே இருக்கிறது. அதனால தேவாதி தேவனை சப்தத்துக்கு ஆச்சாரியன் ஸ்பஷ்டமான அர்த்தம். ஆத்தியாசீன சுரங்க பக்த விலச ஜிக்வாங்கிற சிம்மாசனாதி இல்லையா? ஜிக்வாங்கிற சிம்மாசனம் விட்டு அதுல ஹயக்ரீவனை எழுந்துருளை பண்ணி இல்லையா அவனுடைய கிருப்பையினால இல்லையா லோகத்தை சர்வத்தையும் ஜெயிக்க முடியாது இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியன். சிஷ்யனுக்கு சதுபதேசம் பண்ற காலத்துல ஆச்சாரியன் இல்லையா அந்த நாற்கிற ஜிக்வாங்கிரத்துல இருந்து இல்லையா ஜிக்வாங்கிற சிம்மாசனம் அம்பிப்பையாக. அதே மாதிரி இல்லையா துஷ்டமான வாதிகளை கண்ட விடத்துல ஜிகீஷிதோமே கவிதாக்கின்றான்னு அவர்களை இல்ல நிர்மூலம் பண்றதுக்கு அப்பவும் ஹயக்ரீவன், அதாவது எப்போ இல்ல ஸ்வபக்ஷ ஸ்தாபனத்தோட பரபட்ச இல்ல நிராகரணத்தோடு வாசிக்கிற ஆச்சாரியனுக்கு எப்பவும் இல்ல ஹிருதயத்தில் ஜிக்வாங்கிரத்தை சிம்மாசனம் விட்டு அமர்ந்திருக்கிறவர் அந்த அத்தியாசீன துரங்க பக்ர விலச ஜிக்வாங்கிர சிம்மாசனம். துரங்க பக்ரம்னா யாரு? துரங்கம்னா குதிரை, பக்திரம்னா முகம். அத்தியாசீன துரங்க பக்த விலச ஜிக்வாங்கிர சிம்மாசனாதி ஆச்சாரியாதி சமதிகாம் தேவதாம் அந்யாம் மன்யாமகே. அப்ப தேவனுக்கும் அதிதேவனா இருக்க தேவாதி தேவன் ஆச்சாரியனுக்கு இந்த தேவாதி தேவனுக்கு சப்தத்தை கொண்டுதான் அந்த சுவாமி இந்த சோகத்தை பண்ணி இதுல தத்துவம் பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தார். அந்த ஆச்சாரிய திருவாளிகளை சென்று அவரை சேவித்து பாடி கரை கொண்டு அவரை அவருடைய கன்னியம் முதலாளர்கள் அனுசந்தித்து இல்லையா அவர்கள் சேர்ந்து இல்லையா உபயுக்தமான
இப்போ நோன்புக்கு உபயுக்தமான பறைகளை அவர்கள் கொள்றது மாதிரி மேல பரசமர்ப்பணம் பண்ணி உபாயானுஷ்டானம் பண்ணி பகவானுக்கு அடைவதற்குரியதான எது பரநியாசம் ஞான விசேஷம். அதுக்கு சேர்த்து என்னன்னு கேட்டாக்க முதல்ல தத்துவ ஜானமாக்குற இல்லையா ஞான சாமானியம். ஞான சாமானியத்திலிருந்தா ஞான விசேஷம். அதனால பாடி பறை கொண்டு மாவாய் விளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்து பாடி பறை கொண்டு ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து அருளேலோ என்பார். அந்த ஆச்சாரியம் நம்மை இல்ல ஆராய்ந்து அருளும் அப்படின்னாக்க இல்ல இந்த நாளுக்கு இல்லையா நம்முடையதான ஏற்கனவே உள்ளதான நம்முடையதான ஞானம், அதுக்கு மேல இல்லையா நம்ம அதை அறிய வேண்டிய விஷயங்கள், அதை அறிவதற்கு நமக்கு என்ன பிரகாரம் நம்முடையதான கெப்பாசிட்டி என்னன்னு இவைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து ஆச்சாரியன் ஞானத்தை அருளும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கரிய தூபம் கமழ துயிரமையல் கண்மலரும். முதல்ல பாசனம் அப்படி இருந்தது. இனிமே பாசனங்கள்ல சம்பிரதாய விஷயங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாகிட்டே போகும். அது மேல விருத்தி ஆகிட்டு முதல் பாசனம் ரெண்டாவது பாசம் மூணாவது பாசம் 4வது பாசனம்னு மேலவே வரும். அதனால அப்படி வச்சுக்கலாம், முடிச்சுக்குவோம். இல்லை கொஞ்சம் போக கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு தனியா இதை ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாக்க ஒரு கூட கஷ்டமா இருக்காது. தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கரிய தூபம் கவள துயிலை மேல் கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவன் தாழ்த்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள் தான் ஊமையோ அன்றி செவிடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவும் நவிந்தேலோர் என்பாவாய். மாமான் மகளே இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த பாசுரத்தை சம்போதனம். மாமான் மகளே அப்படிங்கிறத 2 விதமா மாமான் மகளேங்கிறத நிர்வகிக்கிறார் இல்லையா. மாமான் அப்படிங்கிற சப்தமானது இல்லையா மாமன் என்கிற சப்தத்தினுடையதான மாசுலன் என்கிற சப்தத்தினுடையதான சாந்தசமான விரிவு இல்லையா. பாசுரத்தினுடைய சந்தத்துக்காக மாமான் அப்படின்னு மாமான் மகளே மணிக்கதவன் தாழ்கிறவர் இல்லையா. இங்க மாமான் மகளேன்னு சொல்லப்பட்டது இல்லையா. கண்ணன் இந்த பாசுரத்தில் எழுப்பப்படுகிற பெண்களே இவள் இல்லையா. முன் பாசுரத்தில் எழுப்பப்பட்ட பெண் கண்ணனிடத்துல மிகுந்த பிரீத்தி உள்ளவளான போதுகலமுடைய பாபான்னு எப்பவும் கிருஷ்ணானுபவம் கிருஷ்ண கைங்கரியத்துல இல்லையா அனவரதமாக ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கௌதூகலத்தை உடையவளான பெண். இப்ப எழுப்பப்படுகிற பெண்களே இவள் கண்ணனுடையதான பிரீத்தி இவளுடைய அனுபவத்துக்கும் இவளுக்கு ஏவிட்டு செய்வதற்கும் கண்ணன் காத்திருக்கக்கூடிய இல்லையா. கீழ்பாசனத்தை இல்லையா அவளுக்கு கிருஷ்ணன் அபிமதம், கிருஷ்ணானுபவம் அபிமதம். அதுக்கு நேர ஒருபடி கிருஷ்ணனுக்கு இவளுடைய அனுபவமானது ஏன் அவனுக்கு அபிமதம். கீழுக்கு கீழ்பாசனத்தில் சொல்லப்பட்டவர் ஊரில் வாழ்வீரே அனுபவம் போல, இந்த பாசனத்தில் சொல்லப்படுவர் அந்தாமத்தன் செய்த அனுபவம் போல. அந்த போதுகளை விட களமுடைய பாவாய் கிருஷ்ணனிடத்திலையும் கிருஷ்ணானுபவத்திலையும் இல்லையா அவள் ஈடுபாடு உடையவர். இந்த பாசனத்தில் சொல்லப்படுவதற்கு இவளிடத்தை இவளுடைய அனுபவத்திலையும் கண்ணன் ஈடுபாடு. ஆகினால இப்ப அது எதனால் தெரியுது அப்படின்னு கேட்டா மாமான் மகளேங்கிறது 2 விதமா சொல்றா. ஒன்னும் இல்லையா கண்ணனுக்கு அத்தியந்த அபிமத விஷயமாகிற அவனுடைய மாமன் மகளா அவனோடு நெருங்கிய சம்பந்தம் உள்ளவளாக இவளுடைய அனுபவத்துக்கு இல்லையா அவன் தொழிற்சிருப்பவனாக அப்படிப்பட்ட மாமான் மகளேங்கிறதாவது கண்ணனுக்கு இவளுக்கு உள்ளதான இல்லையா அந்த அத்தியந்த பிரீத்தி ரூபமான சம்பந்தத்தை குறிக்கிறது ஒன்று. அல்லது கண்ணனிடத்துல கண்ணனுடையதான பிரீத்திக்கு இவ்வளவு பாத்திரமாக முடியாது அவளோடு தங்களுக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை விரும்பி இவர்கள் தங்களுக்கு மாமன் மகளேன்னு அவளை சம்போதனம் பண்றதாக. ஏன் மாமன் மகளேனா யாருக்கு மாமன் மகள்ங்கிறது ஒரு சம்பந்தம், சம்பந்தம் சம்பந்தி நிஷ்டம். யாருக்கு மாமன் மகள்னு சொல்லல, பொதுவில் மாமன் மகள்னு சொன்னா ஒண்ணு கண்ணனுக்கு மாமன் மகளாக இல்ல தங்களுக்கு மாமன் மகளாக.
கண்ணனுக்கு மாமன் மகள், கண்ணனுடைய மாமான் மகளேன்னு சொன்னா இவளுடைய அனுபவத்திலையும் உள்ள அளவற்ற துறையினால இல்லையா கண்ணன் இவளை மாமன் மகளா அபிமானிக்கிறான் அப்படின்னு இவள் கண்ணனுக்கு மாமன் மகள் என்றார்கள். இல்ல கண்ணன் இவ்வளவு பிரீத்திக்கு பாத்திரமா இருக்கிற காரணத்தால இவளுடைய அனுபவத்துக்கு கண்ணன் துரிக்கும் அளவுக்கு அப்படி இருக்கிற காரணத்தால இவளோடு தங்களுக்கு ஒரு அபிமானத்தை, தங்களுக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை விரும்பி இல்லையா ஆழ்வார் முதல் பாசத்துல சுடரில் தொழுது என் மனநேன்னு சார். என் மனநே அப்படின்னாக்க என்னுடைய மனசே அப்படின்னாக்க இல்லையா, அதாவது தன்னை காட்டும் தன்னுடைய மனசானது இல்லையா பகவான் அனுபவத்தை முந்தின காரணத்தாலே இல்லையா அதோடு தனக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை அபிமானித்துக் கொண்டு என் மனநே என்கிறார். தொழுது மனநே சாதிக்காம என் மனம்னு சொல்ல வேண்டிய மனம்ங்கிறார் இல்லையா. அதனுடைய சத்விருத்தினால அச்சேதன பதார்த்தத்துல சேத்தன விருத்தி பண்ணுகிறார். அதாவது செய்யற காரியம் தப்பா இருந்ததுனாக்க சேதனம் கூட அது பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு பண்ணின காரியத்தை உள்ளதான இல்லையா போனம் தன்மையினால இல்லையா யாரு பண்ணானா யாரு அது பண்ணிட்டு அப்படின்னு அதே சேதனத்துல அச்சேதன விபத்தை செய்த காரியத்தினுடைய அல்பத்தனத்தினால இப்ப மகத்தான காரியத்தை செய்ததுனால மனம்னு சொல்ல வேண்டியதான பதார்த்தத்துல அச்சேதனத்துல சேதனை புத்தி பண்ணி என் மனம் என்கிறார் கேட்கணும் இல்லையா. என் மனநேங்கிறது இன்னும் மேல நல்ல நல்லை இல்லையா நெஞ்சமே நல்ல நல்லை உன்னை பெற்றால் என் செய்யும். அதே மாதிரிதான் அங்கேயும் இல்லையா நான் பெருமாள் உருவதும் விழா மைந்தனை மலரால் மணவாளனை துஞ்சும் போது விடாது தொடர் கண்டாய் அப்படின்னு மனசுக்கு உபதேசிச்சேன் இல்லையா. நீ பெருமாளை மட்டும் ஒரு பொழுதும் கூடாது அப்படின்னு என்ன பண்ணி மனசானது உடனே இவருக்கு பெருமாள் திருவடியில போய் ஆட்சி அது பார்க்கிற நெஞ்சமே நல்லை நல்லை இல்லையா சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு உடனே துவரித்து இல்லையா அந்த பகவான் ஈடுபட்ட காரணத்தால நல்லைன்னு கொண்டாடுற இல்லையா. சொன்ன வார்த்தை கேட்ட குழந்தையே மாதா பிதாக்கள் கொண்டாடுமா போல நல்லை என்கிற. சரி ஒரு நல்லை சரியா போச்சு. இவர் சொன்ன காலத்தை உடனே செஞ்சதுக்காக கொண்டாடுங்க. ரெண்டாவது நல்லை எதுக்குன்னு கேட்டா அவன் மனசுல போது ஆச்சரிச்சு பின்ன தான் கூப்பிட்டவரும் வராம அவனை போல இதையும் ஒரு தூது விட்டு அழைக்கும்படிக்கு அவன் திருவிழில் ஒன்றி போனதுக்காக ரெண்டாவது நல்லை. ஆசிரியத்துக்காக ஒரு நல்லை, ஆசிரியன பிரகாரத்துக்காக ஒரு நல்லைன்னு வீட்டுல கேட்கணும். அது மாதிரி இல்லையா இவள் இல்லையா கண்ணன் ஒரு 2 பேரும் சுவாமி 2 பேரும் ஒரு இதுல ஒரு பாடசாலை ஸ்கூல்ல படிச்சா. ஸ்கூல்ல படிச்சவர் இல்லையா ஒருத்தர் கலெக்டர் ஆகிட்டார் இல்லையா. இன்னொருத்தர் ஏதோ ஒரு அக்காவா இருக்காரு. என்னோட பிடிச்ச கலெக்டர் ஆகும் இன்னொரு இல்லையா என் கிளாஸ்மேட் அவன் கலெக்டர் சொல்றாங்க இவர் சொல்லிட்டே இருப்பான். அது மாதிரி இல்லையா நாமெல்லாம் இல்லையா கண்ணனுடைய பிரீத்திக்கு அவ்வளவு பாத்திரமாக முடியாட்டாலும் நம்மள ஒருத்தி நம் கூட இருந்து ஒருத்தி கண்ணனிடத்துல அதனால அவளோடு தங்களுக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை விரும்பி மாமான் மகளை உறவு கொண்டாடுகிறார்கள் அப்படின்னு 2 விதமா அழகிய மனவாள பெருமான் நாயனார் 2 மாமான் மகளைங்கிறது 2. ஏன்னா யாருடைய மாமான் மகள்னு சொல்லல, கண்ணனுக்கு மாமான் மகளாக அல்லது கிருஷ்ணனுடையதான பாட சம்பந்தத்தினால இவர்களாலே மாமான் மகள்னு அபிமானிக்கப்படுகிறவர்களாக அப்படி மாமான் மகளே. அந்த மாமான் மகளேன்னு இவர்கள் கண்ணனிடத்தில் உள்ள அளவா அது அதிமாத்திர பிரீத்திக்கு பாத்திரமானபடியினால இவர்கள் அப்படி கொண்டாடுகிறாங்க. முதல்ல காரணம் சொல்ற தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய தூபம் கமழ துயிலனை மேல் கண்வளரும் மாமான் மகள். சுவாமி இதுவரை எந்த பெண்ணும் கண் வளரல. இவள் கண் வளர்ந்தது கண்ணன் அர்த்தம் நன்னா நிதியில தூக்கி சுகமா இருக்கான்னு கேட்டா இல்லையா கை புகுற வேண்டிய பதார்த்தம் கை புகுந்தாலும் தூக்கம் வருதான் அனித்திர சதம் இல்லையா காதல் என்னும் கழிவுற்றாருக்கு உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலேன்னு திருவந்த ஆழ்வார் கேட்டார். இப்போ இந்த பகவானிடத்துல மெய்யான காதல் என்று உண்டானவர்களுக்கு உண்டோ கண்கள் அவர்கள் கண்கள் துஞ்சுதல் கிடையாது. பாரு
நித்தியசூரிகளை பாரு. அதனால இவ்விடத்தை காதல் என்றும் கையில் உற்றாருக்கு உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலேன்னு ரெண்டு பேர் வாயும் திரைகளும் காணல் மடனாராய் ஆயும் அமருலகும் துஞ்சியும் நீ துஞ்சாயா நோயும் பயணமையும் மீதூர வெண்ணே போல் நீயும் திருமாலா நெஞ்சம் போட்பட்டாயே. வாயும் திரைவுகளும் காணல் மடனாராய் அந்த நெய்தல் இடத்துல தன்னுடைய துக்கத்தை பெருமாளிடத்துல முதல்ல அஞ்சலை மடனாராயில வெளியில வந்து பார்த்தா அவைகள்லாம் துக்கமற்றவைகளா சோகமற்றது. அவைகளை ஏற்கனவே பார்க்கிற பதார்த்தம் கண் முன்னால உள்ள பதார்த்தமானது அதுவே சோகமானதா தன் சோகத்தை எப்படி அதை கொண்டு தீர்த்துக்க முடியும்? அதனால முதல்ல அவைகளே சோகப்படுத்த பார்த்து அவைகள் தன் சமான துக்கிகளா இருக்கிற அவைகளையும் தன்னோட சேர்த்துக்கிறான். ஐயோ நீ என்ன போல துக்கப்படுறியா? வாயும் திரைகளும் காணல் மடனாராய் இல்லையா? நீயும் பெருமாள இழந்து துக்கப்படுற. எப்படி தெரியுது? நான் பெருமாள் இழந்து துக்கப்படுறேன் இல்லையா? பெருமாள் இழந்தவர்கள் துக்கப்படுவதற்கு எங்கிட்ட வியாப்தி இருக்கு இல்லையா? இப்ப நீயும் துக்கப்படுறதால கேட்டு ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் சாத்தியமும் ஒரு இடத்துல இருக்கணும் இல்லையா? நீயும் பெருமாளை பிரிந்து இவ்வளவு துக்கப்படுற இல்லையா? அது நீ எப்படி உறக்கத்தை எழுந்திருக்கேன்னு கேட்டா ஆயும் அமர்வுக்கும் துஞ்சிலும் நீ துஞ்சாக. ஆயினா என்னுடைய தாயார், அமர்வுலகம் தானக இல்லையா நித்திய சூரிகள். அவர்கள் தூங்கினாலும் நீ தூங்க மாட்டாதவங்களா? சில உலகத்தை உறக்கம் பிடிக்காதவர்கள் 2 பேர். நித்திய சூரிகள் அனவரத பகவத் அனுபவத்தாலே சதா பசியந்தி பண்ணி தன் விப்ராசோ விபன்யவக ஜாகிரதமா அவர்கள் தண்ணி வைக்காம இருக்காரு. அவர்களுக்கு உறக்கம் இல்லை. அடுத்தபடியா லோகத்தை உறக்கம் இல்லாதவன் என் தாய். என்னை பெற்று நான் ஒரு சுபம் இல்லாமல் படுகிற பாட்டை பார்த்து அவள் கண்ணுறக்கம் இல்லாமல் இருக்க. அந்த பெண்ணை பெற்றவர்களுக்கு அவர் தூக்கம் அதுதான். பிதாமே மித்திலாதிபகா இல்லையா? அந்த பதிசம் யோக சுலபம் வயம் வயோ திருஷ்வா நான் பதிசம் யோக, அதாவது அது ஜஸ்ட் இதான் பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு பதியோடு சேர்த்து வைக்க வேண்டிய வயசு. இது தாண்டினால் என்ன பண்றது? இவளுக்கு தகுதியான புருஷன் கிடைக்கணும்னு சிந்தாரணகத்தா கடலை கடல்ல மூழ்கினார் எங்க அப்பா. எனக்கு எத்தனை வயசு? 5 வயசு ஆயிருக்கு. இந்த வயசை விட்டா பொண்ணு கல்யாணம் எப்ப பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு 5 வயசு முடியறதுக்குள்ள இல்லையா நல்லதா ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அவ்வளவு பெரிய சமாஜம் சொன்னது. நான் தெரியும் ஒண்ணும் இல்லை. பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணாம இல்லையா அவள் ரஜஸ்வரை ஆகிறவர்களும் அவள் பெரியவள் ஆகிறவர்களும் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணுறது பிரம்மஹத்தியா தோஷத்துக்கு சமம்னு சொல்றான். இப்போ கவர்மெண்ட்ல நம்ம விடுதலுவோம். இதுக்கு பயப்படாத ஒரு விரிவில் பெரிய சுவாமி தான். பொண்ணு பெரிய அதுவும் சாதா சட்டம் அது இதுன்னு அப்பதான் சட்டம் வந்துருந்தது. அதான் என்ன பண்ணாலும் பண்ணிக்கிட்டோம். என்ன அவருக்கு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண வேலை செய்யல. இப்போ இங்க ஐக்கியங்கள் ஆற்றுல வந்து புறம் வச்சு போனாலே அதான் மாட்டேன். அப்புறம் வாங்க அந்த யாரோ மெட்ரோபாலிட்டன்லாம் போட்டு ஆற்றுக்கு அந்த காலத்தில் பெரிய போலீஸ் சுவாமி அவன் பேர் அவன் சுவாமி ஆற்றுக்கு வந்தான். அவன் கிறிஸ்டியன். அவன் பேர் சொல்லியிருக்கான். இது 1963 வருஷம். அருள் கேள்விங்க. ஆமா அருள்ங்கிறவங்க வந்து சுவாமியோட வந்து சுவாமி ஆற்றுக்கே வந்துட்டான். வந்துட்டு சுவாமியோட பேசினான். சுவாமி அவன் சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிட்டு போனான், நான் இந்த கேஸை எடுத்துக்கல இல்லையா, நீங்கள் இதை பற்றி யார்த்தையும் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டாம், நான் பண்ணினேன் யார்த்தையும் சொல்ல வேண்டாம், நாங்கள் இந்த நிஜமா நான் இந்த கேஸை எடுத்துக்கலன்னு சொல்லிட்டு
அந்த மாதிரி வார்த்தை நிஜமா இடத்துல சொல்லப்பட்டுட்டான். யாரு அவன் தான் இந்த தமிழ்நாடு இல்ல மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கே அவன் தான். மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிங்கிறது இல்ல ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா எல்லாம் சேர்ந்து அதுல அங்கங்க ராஜாக்கள் ஆண்ட பாகம் போக பாக்கி எல்லாத்துக்கும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கு அவன் வந்து நம்பர் 1 போலீஸ். அவன் வந்துட்டு பேசிட்டு இது கேஸே இல்லை, நீங்க பண்ணது தகும், நீங்க யார்ட்டையும் பிரஸ்தாபிக்காதுங்கோ, நானும் கேஸ் எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு பட்டுட்டான். நடந்தது அப்படிப்பட்ட கேசஸ் மகான் இருக்கலாம். அதனால அந்த மாதிரி விவாகமாகாத இல்லையா ரஜ சொல்லையா வயசு வந்த பொண்ணு ஆத்திர வச்சுருக்கிற பிதா இருக்கான் இல்லையா, அவன் எவ்வளவு அவனை அவன் வந்து சார்த்தத்துக்கு அவன் நிமந்திரணமா சொன்னா கூட அந்த சார்த்தம் நஷ்டம். ஏன் அப்படி அந்த இந்த பெண்ணானவள் கண்ணனுக்கு அவனுக்கு சம்யோகத்துக்கு சுலபமான வயசு உடையவளாக கண்ணனுடைய அவ்வளவு பிரீத்திக்கு பாத்திரமானவளாக அது இருக்கா. அதுக்கு முதல்ல என்னன்னு கேட்டா முதல் நிதர்சனம் தூமணி மாடத்து. அப்படி உறங்குகிறாள் அவ கிடந்து கவலை தீர்ந்து இல்ல கண்ணனை வசப்படுத்திட்டோம், இனி கண்ணன் நம்ம விட்டு அண்ணன் போக மாட்டான், நம்மிடத்துல கண்ணன் அவ்வளவு வசப்பட்டு கிடக்காங்கிற அந்த இதுல சுத்தமா தூங்குறான். எங்க தூங்குறான்னு கேட்டா தூமணி மாடத்து. தூமணி மாடமாக என்னன்னு கேட்டா இல்லையா நல்ல தூய்மையான ரத்னங்களால் அமைக்கப்பட்ட மாடம். கண்ணனுக்கு ஒரு மாளிகை உண்டு, அது துவளில் மாமணி மாடம். துவளில் மாமணி மாடமும் உண்டு. தொலைவில்லி மங்கலம் துணிவுகளை நீரினி அன்னமையர் உமக்கு ஆசை இந்தியா, உமக்கு ஆசை இல்லை விடுதலை. அந்த அது கண்ணனுக்கு ஒரு திருமாளிகை உண்டு தொலைவில்லி மங்கலத்துல, அது துவளில் மாமணி. துவள்னாக்க தோஷம், துவளில் மாமணி மாடமும் ஒரு தோஷம் இருந்து எடுத்து கழித்துதானே ரத்னம். இது தூமணின்னு அர்த்தம். துவள்ங்கிற சப்தம் கூட இல்லை, தூய்மையே இருக்கு. இது தூமணி மாடம், அது துவளில் மாமணி மாடம். ஏற்கனவே தோஷம் இருந்து எடுத்து கழித்ததான ரத்தங்கள். நிறைய ரத்தங்களை வாங்கினா அதுல தோஷமே இல்லாததான தூய்மையான தோஷத்துக்கு பிரசக்தியே இல்லாத ரத்தங்களை கொண்டு இவளுக்கு திருமாளிகை கட்டி கொடுத்தான். தனக்கு என்ன பண்ணா அதுல தோஷம் உள்ள ரத்தங்கள் எல்லாம் தோஷத்தை கழித்து அவங்களை கொண்டு தனக்கு திருமாளிகை கட்டினான். ஏன் அந்த அளவுக்கு ஒரு நிலைச்சி. தூமணி மாடம்ங்கிறது துவளில் மாமணி மாடம் வித்தியாசம் இல்லை இல்லையா. தூமணி மாடம்ங்கிறது நித்திய சூரியர்களுடையதான இல்லையா அனுபவத்தை போல இருக்கும். துவளில் மாமணி மாடம்ங்கிறது முக்தர்களுடையதான அனுபவத்தை போல இருக்கும். முக்தர்களுக்கு சம்சார தோஷம் இருந்து தெரிந்தவர்கள், நித்திய சூரியர்களுக்கு அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட தூமணிகளை கொண்டு இவளுக்கு மாடம். மாடம்னாக்க பெரிய விசாலமான அந்த பிராசாதங்களை எல்லாம் மண்டபங்கள் எல்லாம் உள்ளதான அப்படிப்பட்ட கிரகத்தை விலை கட்டி கொடுத்து துவளில் மாமணி மாடத்தை கொண்டு பெருமாள் தனக்கு கீழே. துவளில் மாமணி மாடம்ங்கிறதானது பகவத் சமர்த்தியை சொல்ற திருவாரூர், பாகவத சமர்த்தியை சொல்ற திருவாரூர். துவளி அதான் தூமணி மாடத்து. அந்த தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கரிய. சுற்றும் விளக்கரியனாக மாளிகைக்குள்ள விளக்கேற்றி வைத்தது மட்டும் இல்லை, மாளிகைக்குள்ள விளக்கேற்றி வைப்பது அது வெளிச்ச பிரகாசத்துக்காகவும் மங்களத்துக்காகவும். அதை தவிர என்னன்னா சுற்றும் விளக்கரியன்னு அர்த்தம், அத மாளிகை சுற்றிலும் விளக்கேற்றி வைப்பது. ஆத்துக்குள்ள லைட்டு போட்டு அதுக்கே கரண்ட் சார்ஜ் கட்டுறது கஷ்டமா இருக்கு. சில பேர் ஆத்து சுற்றி லான் அது இதுன்னு போட்டு அதெல்லாம் சுற்றி விளக்கேற்றிவா. அவ்வளவு சுற்றும் தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கரிய. சுற்றும் விளக்கரிய ஒரு விளக்கு தான் வெளியில ஏற்றி வச்சிருந்து போல் இருக்கு. அது தூமணி மாடம் ஆகிறபடினால்
இல்லையா? பெருமாள் கண்ணாடி அறையில உறவு விளக்கு ஏற்றி வச்சா அது எத்தனை விளக்கா தெரியும்? சுற்றும் அத்தனையும் ஒரு விளக்கு சுற்றும் அத்தனை விளக்காக தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரி இல்லையா, இது ஒண்ணு நிர்வாகம் பண்ணா இல்லையா, மாளிகைக்கு உட்புறம் மட்டும் இல்லாமல் வெளிப்புறம் சுற்றிலும் விளக்கெரிய சுவாமி அப்படி இல்ல. இது மாதிரி வாசல் இல்லையா, ஆத்து வாசல் 2 விளக்கு தான் எடுத்து வச்சிருக்கா. அந்த 2 விளக்கானது இது மணிமாடம், தூய்மையான மணிமாடம், ரத்தனத்தான மாளிகையானபடினால அவ்வளவு டோட்டல் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல இல்லையா கண்ணாடிகிற மாதிரி அத்தனை சுற்றும் அத்தனை விளக்குகளா தெரியும். தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய இல்லையா உள்ள தூபம் கமழ. இப்போ அந்த கிரகத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சா இவர் இவருடைய சயன கிரகம், அந்த சயன கிரகத்துல இல்லையா தூபம் கமழ. தூபம் கமழன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இதெல்லாம் வருது, ரூம் ஃப்ரெஷ்னர்லாம் போட்டு போடுங்க, அப்பதான் இன்னும் தூக்கம் வந்து அது மாதிரி தூபம் கமழ. என்ன உயர்ந்ததான அகில் சந்தான எல்லாம் புகைக்க விட்டு இல்லையா அந்த கிராண சுத்தத்தோட அழகா நிதிரையில இருக்க. தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய தூபம் கமழ துயிலணையுமே கண் வளரும். துயிலணைன்னு அர்த்தம், நம்ம அதுல படுத்திருந்தாலே இல்லையா உடனே அடுத்த நிமிஷம் சுகம் இல்ல. அதுலதான் இந்த டல்ல பில்லோ இந்த பெட் எல்லாம் வந்த காலத்துல அதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, படுத்துன்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது படுத்துவோம், அதுல வந்து கூடுவோம், அதுக்குள்ள படுத்த அவ்வளவு சுகமான துயில் அணை இல்லையா, அவ்வளவு படுத்துட்டோம்னு சுத்தமாக இல்லையா தூக்கத்துக்கு கொடுக்குற அணை. அல்லது இல்லையா அப்புறமா துயில் அணைனா சாட்சாத்தா பகவானே இல்லையா. சதபாவும் ஆதிஷு தச்சுடேர் ஆத்மனிச்சான சதபாவாதிகரணம் அதிகரணம் ஸ்ரீ பாஷ்யத்துல சாரீரகத்துல. அதுல துயில் அணை அப்படிங்கிறது இல்லையா, நாம இல்லையா துயில் கொண்டது நமக்கு சுசுப்தி காலத்துல சுசுப்தி ஸ்தானம் எதுன்னா பகவான் இல்லையா. துயிலணை மேல் கண் வளரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? துயிலணை அப்படிங்கிறதானது இல்லையா முதல்ல இருக்கிறதான கீழே இருக்கிறதான செய்யாபிஷேகம், ரொம்ப படுத்தணும்னே சுகம் வரக்கூடியதானே, சுகமா தூக்கம் வரக்கூடியதானே, அவ்வளவு பண்டகையன்னு சொல்லக்கூடியதானே இல்லையா ஹம்சதூளிக்கு இல்லையா. அந்த அன்னப்பறவை இருக்கு இல்லையா, அந்த அன்னப்பறவையினுடைய சிறகுகள் இருக்கு இல்லையா, அதை போல மென்மையான அதை எடுத்து இலவ மஞ்சள்லாம் அதை பார்த்தா இலவ மஞ்சள்லாம் கட்டினோம் சக்தி மாதிரி. அதனால அந்த ஹம்சதூளிகா மஞ்சம்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்படுவோம். ஹம்சதூளிக்கான வேற ஒன்றும் இல்லை, அன்னபக்ஷியினுடைய இறக்கைகள் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து அதனால் நினைக்கப்பட்டது மெத்தை. அவ்வளவு சுத்தமான மெத்தை. அந்த மெத்தையில இவள் படுத்திருக்கிற, அந்த மெத்தையில கண்ணன் படுத்திருக்க, கண்ணன் மேல இவள் படுத்திருக்க. அதுதான் துயிலணை மேல் கண் வளரும். துயிலணையில் கண் வளரும் இல்ல, துயிலணை கண் வளர கட்டில மெத்தையில தான் படுத்துப்பா. மேல் அப்படிங்கிறதாவது அந்த துயிலணையில கண்ணன் துயில் கொள்ள அவன் மேல துயிலணை மேல், துயிலணைங்கிற சப்தம் பெருமாளுக்கும் குறிப்பிட்ட சப்தம். துயிலணை மேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே. இந்த மாமான் மகளே இவர்கள் அவளோட சம்பந்த அபிமானிக்கிறதுக்கு இத்தனையும் காரணம் இல்லையா. இவர்கள் எங்க இருக்கிறா இல்லையா, இவாத்து வாசல்ல இல்லையா பனி போட்ட இல்லையா கூப்பாடு போட்டு நிற்கிறா. அவள் எப்படி இருக்கா? தூமணி மாடத்து. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? இவர்கள் இனிமே கிருஷ்ணனுடைய அபிமானத்தை பெற வேண்டியவர்கள். அவர் கிருஷ்ணனுடைய அபிமானத்தை ஏற்க பெற்று தீர்த்தம். தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கு. அவர்கள் தெருமொன்றில் நிற்கிறார், அவர்கள் இருட்டில் நிற்கிறார். இவள் தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய இவள் தூபம் கமழ துயிலடமே கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவன் தாழ்கிறவா. மாமான் மகளே மணிக்கதம், அது மாளிகையே ரத்த மாளிகை, அதனால மணிக்கதவு. ஐயா அவ கேட்கிற உள்ள இருக்கிறவர், இவ்வளவு நீங்க எப்படி பார்த்து நான் தூங்குறது உங்களுக்கு தெரியும். ஏன் நான் தூமணி மாடத்துல சுற்றும் விளக்கெரிய தூபம் கமழ துயர்மைய கமழ நீங்க எப்படி பார்த்தீங்கன்னு கேட்டா மணிக்கதவம். இந்த மணிங்கிறதான டிரான்ஸ்பரண்டா உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில காட்டுது. மேல மாலைய மணிவண்ணான்னு சாதிக்க போறேன். ஆசிர ஜாமோகமே சொரூபமாக உள்ளவனு நான் ஆசிர ஜாமோகம் எப்படி பார்த்தீங்க? மணிவண்ணா உன்னுடைய சரீரமே
இல்லையா? மணி போல உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில காட்டி கொடுக்கறதே. அதாவது உள்ள இருக்கிறதால் வெளியில காட்டி கொடுக்கக்கூடியதான மணி இல்லையா? அந்த மணிக்கதவன் தாழ்கிறவா. நீங்க இருக்கிற எல்லா சன்னிவேசத்தையும் நாங்க பார்த்துட்டோம். நீ எப்படி சுகபோகத்தில் இருக்குன்னு எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இத்தனைக்கும் காரணம் கண்ணன் தான் தெரியும். இருந்த பொழுதும் இல்லையா, ஏற்கனவே நீ கண்ணனுடைய அபிமானத்தை பெற்றாலும் கண்ணனுடைய அபிமானத்தை எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டாம். அதற்காக மணிக்கதவன் தாழ்கிறவா இல்லையா? இவ்வளவு சொல்லியும் இல்லையா, அவள் எழுந்து வராத காரணத்தால மாமியின் அவளை எழுப்பீரோ. என்ன பண்ணா திரும்பவும் இல்லையா, இவ்வளவு கேட்டா இவ்வளவு வார்த்தை சொன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்பி தூங்குற மாதிரி திரும்பியும் படுத்துன்னு திரும்பியும் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். என்ன சொல்றா? மாமியர் அவளை, மாமியர் அப்படின்னு இல்லையா, அவன் மாமான் மகள்னா அவளுடைய திருத்தாயர் மாமியர் தானே. அப்படி மாமியர் அவளை எழுப்பீரோ. நாங்க எழுப்பி பார்த்தோம், எழுந்தது திரும்பி 2 வார்த்தை சொன்னா திரும்பி படுத்துட்டா இல்லையா. அதை மாமியர் அவளை எழுப்பீரோன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அது பொய் தூங்குங்கிறவாள எழுப்புற கலை எங்களுக்கு தெரியாது. நித்திய இவளை எழுப்பி பழக்கப்பட்ட நீரே மாமியர் அவளை எழுப்பீரோ. கொஞ்சம் இல்லையா துணுக்குன்னு சொல்றான் இல்லையா, மாமியர் அவளை எழுப்பீரோ அப்படின்னாக்க இல்லையா, கொஞ்சம் இவளை நாம் எழுப்பி பார்த்து எழுப்ப முடியாம திரும்பவும் தூங்குறாள்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, இவளுடைய பொய் தூக்கத்திலிருந்து இவளை எழுப்பி பழக்கப்பட்ட இவள் தாயாரே எழுப்பட்டும் சொல்லி மாமியர் அவளை எழுப்பீரோன்னு சிவியிலே சொல்ற. மாமியர் அவளை எழுப்பீரோ. இவர்களுக்காக பறிந்து அவள் திருத்தாயார் நல்லதோடு எழுப்பி பார்த்தா அப்பவும் எழுந்திருக்க முடியாது இல்லையா. உண்மகள் தான் ஊமையோ அந்தி செவிடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்தியில் மந்திரப்பட்டாள். எழுந்திருந்து சிறக்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இவள் ஊமையோ அந்தி செவிடு. சாதாரண ஊமையா இருக்கிறதுக்கு காரணம் செவிடா இருப்பதுன்னு சொல்லுவா. அந்த மூக்கத்துவமானது நடுப்புற வராமல் அது பெருதி தொடக்கமாக இருக்கிற மூக்கத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அது காரணம் பகிரத்துவம். சப்தத்தை காதால கேட்டு கேட்டு உணர்ந்துதான் அந்த வாயால பேசணும். அத்தியனுக்கு சொல்லும்போது பாஷிகா சாதித்தார், ஏவம் சத்சந்தானத்து சூத சதாச்சாரனிஷ்ட ஆத்மகுணோபேத வேதவிதாச்சாரிய வேதவிதாச்சாரிய உபநீதத்திய நியம விரத நியம விசேஷ யுக்தத்திய ஆச்சாரிய உச்சாரண அனுச்சாரண கிரகண பூர்வகம் அக்ஷர் ராசி கிரகண பலம் அத்தியனமின் தவசியதே. இல்ல உச்சாரணத்தை கேட்டுதான் அனுச்சாரணம். நாமெல்லாம் பேசுறதுக்கு காரணம் சப்தத்தை கேட்டு கேட்டுதான். சப்தத்தையே கேளாதவங்களுக்கு எந்த சப்தத்தையும் சொல்ல முடியாது. நடுப்புற ஊமையா இருக்கிற தன்மை நடுவில் வந்திருந்ததுனாக அதுக்கு பதிலத்துவம் காரணம் இல்லை. சொல்ற நடுவில் காஞ்சனிட்டல் காஞ்சனிட்டலான மூக்கத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பதிலத்துவம் காரணம். ஊமையோ அந்தி செவிடோ அனந்தலோ. சுவாமி காது சரியா இருக்கு இல்லையா, வாகும் சரியா இருக்கு, அதெல்லாம் ஒண்ணு செவிடோ ஊமையோ இல்லைன்னா அப்ப அனந்தலோ. அனந்தல்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா, அத்தியந்த தமோ குணத்தினால இல்லையா, அத்தியந்த தமோ குண நிஷ்டர்களுக்கு ஆலசியத்தினால இன்றினாலையும் இல்லையா சொல்றதும் காதல விடாது, காய்கிறது இல்லையா பேசத்தையும் பிரவருத்தி. சர்வ கர்மங்கள்லையும் எதிரியுமே பிரவருத்தி ஏற்படாமல் இருக்கிறதுதான் தமோ குணத்தினுடைய லட்சணம். எல்லாருக்கும் அதிகப்படி பிரவருத்தி ஏற்படுறதா ரஜோ குணத்தினுடைய லட்சணம். எல்லாத்துலயும் அளவோடு பிரவருத்தி ஏற்படுறதா சத்துவ குணத்தினுடைய லட்சணம். அதனால அளவுகள சமோ குணத்தினால வந்த ஆலசிய நித்ராதிகளாலே அனந்தல்னாக சோம்பல் நித்ரியுமாக சொல்ல சொல்ல காதால கேளாமையும் பதில் வார்த்தை சொல்லாமையும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இவன் அனந்தலோ அல்லது ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாலோ இல்லையா. துயில் பெருந்துயில் ஏம பெருந்துயில் துயில்னாங்க இல்லையா எழுப்பினா பெருந்துயில் அப்படின்னாக்க மிக சமப்பட்டு ஏம பெருந்துயில் அப்படின்னாக்க எழுப்பினாலும் எழுந்திருக்காதுனால நீண்ட காலத்துக்கான பெரும் துயில்.
இப்படிப்பட்ட துரியோதனனை போல ஏதாவது சாப்பத்தினாரு இல்லையா, இல்ல முஜுகுந்தனை போல ஏதாவது மந்திரத்தினாரு. கும்பகர்ணன் சாப்பத்தினான். கும்பகர்ணன் சாப்பம் அவன் வரத்தையே அப்படி கேட்டான். ராவணோ மாம்சாதன்யை அவத்தியத்துவம் சுதாவனம் ஆகுது இல்லையா. நிர்தேவத்தேச்சயா நித்ரா கும்பகர்ணோ விரணீகத்தை. இவன் 3 பேரும் தபஸ் பண்ணான். யாரு? ராவணன் இல்லையா, கும்பகர்ணன், விபீஷன் 3 பேரும். அதுல ராவணன் என்ன வரன்னு கேட்டா மானுஷாத் அந்நேகி அவத்தியம். ஏன்னா மனுஷனை தவிர வேற யாரும் கொல்லக்கூடாது. ஏன்னா மனுஷன் எங்க தன்னை கொள்ற அளவுக்கு பலசாலியா இருக்க போறான் அப்படிங்கிறதுல மானுஷாது அந்நேகி அவத்தியம். மனுஷர்களை தவிர மற்றவர்களால் கொல்லப்படாமல் இருக்கணும் வரன்னு கேட்டான் இல்லையா. இந்த கும்பகர்ணன் இருக்காங்க, அவன் இன்னொரு வேற நிர்தேவத்தேச்சையா. நிர்தேவத்துவம் என்ன அர்த்தம்? நிர்தேவ லோகத்துல தேவர்களே இருக்கக்கூடாது. நிர்தேவத்வேச்சையா நிர்தேவ அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வந்தா பெருமாள் பண்ணா நாக்கு கொஞ்சம் சுத்தி விட்ட நிர்தேவ கேட்க வந்து நிர்தேவன்னு சொல்றது என்ன வந்து வாயில நித்ரேவன். சரி, அவன் நித்ரதான வேணும், அது நித்ரா ஏவ வச்சுக்கோ. உனக்கு எப்பவுமே ராவணோ மானுஷாதன் அவத்தியத்துவம் பிரதாவனோத் நிர்தேவத்தேச்சயா நித்ரா கும்பகர்ணோ நீதிச்ச விபீஷணோ விஷ்ணுபக்தி வவ்ரே சத்வகுணான்விதா கேபியே தான் வராந்தத்வா தத்ரைவான் தத்ததே பிரபுன்னு. அதனால சுவாமி எல்லா படிக்கிறதுக்கும் முதல்ல ஆச்சாரியன் போனா முதல்ல ராமோதந்தம் இருப்பார். ராமோதத்தை நெற்று பண்ணலன்னாக்க அப்புறம் ஒண்ணுமே லாயிக்கல, ஒன்றும் படிக்கிறது லாயிக்கலன்னு இருக்கும். ஒரு 130 ஸ்லோகம் அழகான எப்புதா திருப்பூத்வா அநேகத்வாச்ச ராவணம் லோகான் பாலயாமாச இல்லையா சனோரு சதுச்சின்மய புரா விஸ்வவச புத்திரோ ராவணோ நாம ராட்சச ஆசீதஸ்யானுஜர்த்தா தாம் கும்பகர்ண விபீஷணோ கேது தீவிரேண தபசா பிரத்யக்ஷீகிருத்ய வேதசம் வவ்ரிவேத வரானிஷ்டானஸ்மாத் ஆசிரிதவத்சலாத் ராவணோ அனுசாதன்யைர் அவத்தியத்துவம் பிரதாவனோத் கும்பகும் நிர்தேவத்வேச்சயா நித்ராம் கும்பகர்ணோ விரணீதச்ச விபீஷணோ விஷ்ணுபக்திம் வவ்ரே சத்வகுணான்விதா கேபியே தான் வராந்தத்வா தத்ரைவான் தத்ததே பிரபுः தூஷயன் வைதிகம் கர்மஹா த்விஜான் அத்யேதி ஸ்மதா மந்தோதரீம் மயசுதாம் பரிணீய தசானனः தஸ்யாம் உத்பாதயாமாஸ மேகநாதாஸ்ரயம் சுதம். தூஷயன் வைதிகம் கர்ம த்விஜான் அத்யேதி ஸ்மதா ஆத்மதேன ததோ யுத்தே வாசவம் சாப்யபீடயத் ஆததசரதோ நாம சூர்யவம்சேதபார்த்திவः யா பார்யாஸ்திஸ்ரோऽपि லப்த்வா தாசுலே பேன சந்ததிம் தத சுமந்திரவச்சனாத் ரிஷ்யசிருங்கம் சுபூபதிः ஆனீய புஸ்தகாமேஷ்டி மாரேபே சபுரு. அவ்வளவு அழகா அர்த்தாந்திர சொல்லிட்டே வந்து சூரியம். இது இது வாட்ஸ்அப்னாக்க இந்த ராமோதரத்துக்கு அழகு என்னங்கிட்ட கஷ்டத்தை சொல்லிக் கொடுப்பா. மற்றதெல்லாம் படிச்சா மறந்து போயிடுவேன். ஏதோ பெருமாள் இந்த அற்புதமான ராமோதம் இதை வாட்ஸ்அப்பா மறக்கவே மாட்டாங்க. எத்தனை வயசானாலும் அப்படியே ராமாயணத்துல இது கவி பண்ண சின்ன இல்லையா. இதுதான் மெமரி பவருக்காக முதல்ல சாகித்யம் வாசிக்கிறது ஆச்சாரியன் போனால் முதல்ல ராமோதந்தர்கள் இருக்கு. ராமோதந்தம் கூட வரல அவனுக்கு ரொம்ப அவளை அடி முட்டாள்னா அதுல சொல்ற அவன் நித்ரையே வேணும்னு சொல்லிட்டான்.
நிர்தேவத்திய நிர்தேவன் கேட்க வந்தா நித்ரேவன் சொல்றான். அப்படி ஏம பெருந்து அவனுக்கு சாபத்தினால பண்ணிட்டு முச்சுக்குந்தன் விட்டுறான். அவனுக்கு மந்திரத்தினால அவன் என்ன பண்ணா தேவாசுர யுத்தத்துல இல்லையா இந்திரனுக்கு இந்திரனை காட்டிலும் பலம் உள்ளவன். அவன் இல்லையா இந்திரனுக்கு விரோதிகளா அந்த அசுரர்களை கொண்டு குவிச்சான். கடைசியில இது முடிஞ்சு போகும்போது இந்திரன் கேட்டான், ஏனென்றால் நீ என்ன காட்டிலும் வீரிய பராக்கிரமம் கூட இருந்தா கூட நீ மனுஷன், நான் தேவன். அதனால நீ ஏதாவது வரம் கேட்டீங்கன்னா உனக்கு வரம் கொடுக்குற சாமதி என்ன வரம் கொடுனா அவன் சொன்னான், இப்ப எனக்கு வேண்டியது தேவர்களுடைய வருஷ கணக்கில் 14,000 வருஷ காலம் யுத்தம் பண்ணியிருக்கான். அதனால இப்ப எனக்கு என்ன வேண்டிய எனக்கு வெற்றி வேணும். நான் போய் யாரும் தூங்குறேன், என்னை தூக்கத்தை யாரும் எழுப்பினான்னா இல்லையா நான் எழுத்து பார்த்தேன் அவன் பஸ்மா போயிடணும். அவன் சொன்னா இந்த நம்மளுக்கு ஒரு மந்திரத்தை உபயோகித்து இந்த மந்திரம் சொல்லிட்டு தூங்குட்டான். அவனும் ஒரு பர்வதத்தில் உள்ள குகையில போய் அந்த மந்திரம் சொல்லிட்டு தூங்கிட்டான். இது எப்ப நடந்தது? கிருதயுகத்தில் நடந்தது. 3 யுகம் தூங்கிட்டான். துவாபர யுகம் முடிய போகுது, கலியுகம் வரப்போகுது. பெருமாண்டமிட்டால் காளையவனம்னு சொல்லக்கூடிய அசுரம் பெருமாண்டமிட்டால் இவனை வதம் பண்றதுக்கு ஒரு வழி பார்த்து என்ன பண்ண, இவன்ட்ட தான் பயந்து ஓடுற மாதிரி ஒரு பாசாங்க பண்ணி ஓடினான். அவனும் பெருமாள் தோற்கின்னு ஓடினான். பெருமாள் இன்னும் வேகமா ஓடுறான், இவன் இன்னும் வேகமா ஓடுறான். பெருமாள் விட இந்த முச்சுக்குந்தன் இருக்கிற குகைக்குள்ள போய் நுழைஞ்சுட்டான். நுழைஞ்சு பெருமாள் என்ன பண்ண, அந்த முச்சுக்குந்தனுக்கு பின்னால போய் பெருமாள் ஒழிஞ்சு விட்டார் இல்லையா. என்ன பண்ணா யாரும் வந்தாலான்னு காலையவன் வந்தான். வந்தா இந்த தூக்கிட்டு இருக்கிற கண்ணை மூண்டு தூக்கிட்டு இருக்கிற இந்த முச்சுக்குந்தனை பார்த்தான். முச்சுக்குந்தனை ஓடு தட்டு எழுப்பினான். யாரும் வந்தால கருப்பா ஒரு பையன் கொடுக்கணும் ஓடி வந்தாலும் கேட்டான். அவன் முடிச்சு ஒன்று பார்த்தான். இந்த காலையவன் பசுமா போட்டான். அந்த கும்பகர்ண முசுகுந்தாதிகளை போல ஏதேனும் சாப்பத்தினாலேயோ ஏதானும் மந்திரத்தினால் ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாலோ இல்லையா, இவள் எதுவா இருந்தாலும் இல்லையா, இவளுக்கு இவள் ஊமையாக இருந்தாலும், இவள் செவிடாக இருந்தாலும், இவள் அனந்தலாக இருந்தாலும், இவள் ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளாக இருந்தாலும், எதுவா இருந்தால் இவளுக்கு ஏற்பட்ட தோஷம் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு நிவர்த்தகம் மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்று நாமம் தலவும் நகின்று மாமீர் அவளை எழுப்பியோ. இந்த பாசத்துக்கு சம்பிரதாயத்தை வேதாந்தத்தை இன்னும் கனமா இருக்கு. கொஞ்சம் தனியாக ஒரு தான் ரொம்ப கஷ்டம். அங்கே ஒன்னே இருக்கு என்னன்னு பார்ப்போம். ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு கூட வச்சுக்க வேண்டும் தான் வச்சுக்கணும். சங்கராந்தி அன்னைக்கு ஒண்ணு முடியாது. சங்கராந்தி அன்னைக்கு காலம்பரை வச்சுக்கலாம். அடுத்த நாள் மாட்டுக்கும் கல்லூரிலாம் கொடுக்கணும். அதுக்கு அடுத்த நாள் வச்சுக்கலாம். சாகணும் அரியஸ் இல்லாம போலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா வியாக்கியானங்கள் பண்ணியிருக்கா. இந்த இடைச்சிகள் விளைவுலையும் அழகா பண்ணியிருக்கா. இதுலயும் ரொம்ப பிரிவாலாம் நிர்வாகம் பண்ணியிருக்கா. தூமணி வாடத்து சுற்றும் விளக்கணியே பெருமாள் நாயனார் திருவாராயிரம் அப்படின்னு கேட்கணும். திருவாரூர்படி அவர் பிள்ளாந்து திருவாய்மொழிக்கு அழகமனவாத பெருமாள் நாயனாருடைய திருவாரூருக்கு திருப்பாவிக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் அவருடைய நிர்வாகம். இந்த பார்க்கறது தூமணி வாடத்து சுற்றும் விளக்கரிய தூவம் கவல துயரமேல் கண்மலகம் மாமான் மகளே மணிக்கதவன் தாழ்கிறவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள் தான் ஊமையோ அன்றி செவிடோ அனந்தலோ ஏவ பிறந்துயில் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுண்டன் என்னென்னு நாமம் பலவும் நவிந்தேலோ என்பாவாய் கோத பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழுமோர் சோதி மணிவாடம் தோன்றுமோ நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழுமோ தான்மறைகளோர்க்கு
பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமகிரி காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதகமிழ் ஐயைந்து மரியாத மானிட கைவையம் சுமப்பதும் வந்து திருவாடி பூரத்து சிறத்திருத்தாள் வாழியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் விட்டெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே விரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னாளாள் வாழியே 143 உரைத்தாள் வாழியே கேள்வி உகந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரும் திருவள்ளி வடநாடி வாழியே வன்புதுவை நகர்த்தோதை மலர்பதங்கள் வாழியே கவிதார்க்கிய சிம்மாதி கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः.